মাননীয় মেয়র, আমরা আমরা শুরু করি তাহলে। জি, আপনাকে জি আমরা আমি এখন জি, আপনাকে আমরা পেয়ে, আপনি দেশের সবচেয়ে জনপ্রিয় মেয়রদের একজন, আমাদের মধ্যে আপনি আছেন। আমরা অত্যন্ত আনন্দিত। আলহাজ অ্যাডভোকেট জাহাঙ্গীর আলম, মাননীয় মেয়র, গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন। We have with us Prabodh Devkota, Deputy Country Manager, CARE Bangladesh, and we have other respected guests here. আমরা এখানে যে কারণে বসেছি সেটা আগে বলিনি। একটা রিপোর্ট লঞ্চিং আছে। কোভিড সিচুয়েশন নিয়ে, কোভিড সিচুয়েশনের কি পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে যাচ্ছি আপনারা সবাই জানেন। ডেইলি স্টারের পক্ষ থেকে আপনাদেরকে আমরা স্বাগত জানাই। এই অনুষ্ঠানে আমাদের পার্টনার হিসেবে আছে কেয়ার বাংলাদেশ। আমরা এখানে আগামী 1.5 ঘন্টা একসঙ্গে সবাই থাকবো, সবাই সবার কথা শুনবো এবং বুঝতে পারবো কোভিড এর ঠিক কোন পজিশনে আমরা আমরা এখন আছি। প্রথমেই আমরা সবাইকে সুযোগ দেওয়ার চেষ্টা করবো এবং আশা করবো মাননীয় মেয়র আপনি আমাদের সঙ্গে পুরোটা সময় থাকবেন। আমরা একটার মধ্যেই শেষ করে ফেলতে পারবো আশা করি। এবং যেহেতু আমাদের গেস্ট লিস্ট একটু বেশি, আমরা আশা করি যে আপনারা একটু কমের মধ্যে শেষ করবেন এবং প্রত্যেকের মাইক্রোফোন মিউট আমি এখানে দেখতে পাচ্ছি। আপনাদেরকে ধন্যবাদ। আপনারা যদি মাইক্রোফোনটা মিউট করে রাখেন তাহলে সবাই সবার কথা শুনতে পাবে। যার যখন সুযোগ আসবে তখন তার মাইক্রোফোন অন করে দেওয়া হবে। আমরা প্রথমেই শুরু করতে যাচ্ছি উইথ দ্য ওয়েলকাম স্পিচ ফ্রম প্রবোধ দেবকোটা, Thank you so much. Manager. Yeah. Thank you so much. My name is Prabodh Devkota. I am the Deputy Country Director for CARE Bangladesh. I'm from Nepal. Bangla bujhte parbi, almost 70%. Bangla bolte parbe na. My apology. I love Rabindra Sangeet. So please continue this conversation in Bangla, which is absolutely fine. And my apology that I cannot fully express myself in Bangla, so I'm using English as a medium to connect with you all. Again, a very warm welcome to all of you. And I would like to appreciate and especially recognize the presence and welcome to Mananiya Advocate Jahangir Alam Sir, Mayor Corporation. Similarly, I'd like to acknowledge the presence and welcome to Abul Hakim Majumdar Sir, Additional Secretary, Ministry of Local Government, Rural Development and Cooperatives, and Director of Primary Healthcare Project. Similarly, I'd like to welcome Dr. Muhuddin Osmani Sir, Joint Chief Planning, Ministry of Health and Family Welfare. Similarly, Dr. Khairu Zaman Sir, Civil Surgeon, Gazipur City, Gazipur, and Madam Laju Haq, welcome. And I know that we have colleagues from Gazipur, from private sectors, from UNICEF, from WHO, from private sectors, from media. I'm not going to mention all of your names here. My apology for that. But once again, thank you so much for joining us today with CARE Bangladesh. And also, I'd like to appreciate Daily Star for our continued partnership. I would like to say a couple of things, and then maybe we'll get into the formal process. As we all know that COVID-19 had challenged many human lives at all levels, all over the world, and it has already started to impact on our health system, socioeconomic aspects, and many more at multiple layers. And Bangladesh government's leadership to deal with the crisis has been very, very encouraging and inspiring to all of us. And on behalf of CARE Bangladesh, we really appreciate government's efforts and leadership. However, given the evolving nature of the pandemic, impact at various levels, and many other factors have posed multi-pronged challenges, and thus it is high time for the humanitarian and development organizations, donors, private sectors, and governments to come together and join hands with the government for collective action. For many years, as you all know that CARE Bangladesh has been very closely working with the government health systems, and we will continue to do so. As we are aware, the impact of COVID is multidimensional, quite diverse. Our health team has done a study which is to kind of assess
what are some challenges and issues around urban health systems given the context of COVID. And the study done by CARE Bangladesh Health Team is very timely, and it has a long-term strategic significance, and it has offered some very high-level strategic recommendations as well. And it also offers what are some of the critical challenges and needs in the context of urban health, with a particular focus to women. And it also highlights what are some of the immediate and midterm needs, but that will also help in terms of longer term recovery plans and to speed up our collective response. As you all know, that CARE in Bangladesh has been working more than 70 years, even before independence. And that's why we feel as an organization, we are very emotionally connected with the government, with the civil society, with the communities in Bangladesh. And currently we are implementing our programs in more than 37 districts of Bangladesh. And as part of COVID response, we are covering currently almost 27 districts, and we are coordinating with our partner organizations, with government efforts, and we've been able to reach 1.3 million people as of April, and we will continue to put our collective effort, and we will commit to work together with the government. And the study, I'm not going to share anything because if I say it here, then Joel Bhai will not feel good. So I will leave that up to Joel Bhai. But if you all would allow me, I'd like to urge that the appreciation of the health workers, the appreciation of the health ministry, the appreciation of the city corporation, I would like to give all of us to join me to give a big clap and Eid Mubarak. Can we clap for all great work done by city corporation and all the health workers together? You can unmute yourself and please join me to clap in appreciation of the leadership provided by Ghazipur City Corporation and the health and the leadership by the Ministry of Health. Thank you so much. And I would like to urge Ikhtiar Bhai, who is our Director of Health, to quickly translate what I said. And again, my apology. And then I will hand it over to our colleagues. Thank you so much. Okay, I don't know whether it's require any translation or not here. I think everybody can understand. Okay. Prabodh, if you allow, I think everybody can understand your message. Please, absolutely. And I look forward for a very productive conversation this morning, Bhai. Yeah. Thank you. So এই মুহূর্তে আমাদের যে প্রোগ্রাম স্কেডিউল আছে, আমরা একটা রিপোর্ট প্রেজেন্ট করব এবং তারপরে আমরা ওপেন ডিসকাশন, তারপরে গ্র্যাজুয়ালি আমাদের গেস্ট অফ অনারদের ওপিনিয়ন আমরা এই বিষয়ে শুনবো। আমরা এখন আমরা একটা রিপোর্ট লঞ্চিং এ চলে যাচ্ছি। রিপোর্টটা এখানে রিপোর্টটার ইনসাইট শেয়ার করবেন আমাদের সঙ্গে এমডি জহিরুল আলম আজাদ, উনি হেড অফ আরবান হেলথ কেয়ার বাংলাদেশ লিমিটেড। একটু জহির ভাই আমাদেরকে আগেই বলেছেন যে উনি সব মিলে 8 থেকে 10 মিনিট টাইম নেবেন, তারপরে আপনাদের জন্য আমরা ফ্লোর ওপেন করে দিব। জহির ভাই, আপনি শুরু করেন। আসসালামু আলাইকুম, ধন্যবাদ সবাইকে আমাদের এই রাউন্ড টেবিলে, অনলাইন রাউন্ড টেবিলে এই দুর্যোগকালীন সময়ে জয়েন করার জন্য। আমরা খুবই কৃতজ্ঞ আপনাদের প্রতি, আপনাদের মূল্যবান সময় থেকে যে আপনারা আমাদের সাথে জয়েন করেছেন। আমি আমাদের এই রিপোর্টটা প্রথমে আমরা বলে নিচ্ছি যে এই রিপোর্টটা আসলে সারা বাংলাদেশের আরবান হেলথকে রিপ্রেজেন্ট করে না। আমাদের একটা প্রজেক্ট, এবং আমরা গাজীপুর এবং সাভার এবং ভালুকা কিছু এলাকাতে, আমরা আরবান এলাকাতে কাজ করি। আমাদের এই স্টাডিটা আসলে সেই এলাকাকে রিপ্রেজেন্ট করে। আমরা কখনোই বলবো না এটা সারা বাংলাদেশের চিত্র। এবং এখানে যারা এই স্টাডিতে অংশগ্রহণ করেছিলেন তারাও এখানে পার্টিসিপেন্ট হিসেবে আছেন। আমি খুব কুইক রিপোর্টটায় চলে যাচ্ছি আমাদের প্রেজেন্টেশনে। এবং আমাদের এই প্রেজেন্টেশনটা খুব লিমিটেড নাম্বারের পার্টিসিপেন্টের সাথে করা হয়েছে। আমরা আবারও বলে নিচ্ছি যেটা খুব স্যাম্পল সাইজ ইজ নট সায়েন্টিফিক্যালি অ্যাকনলেজ বা সায়েন্টিফিক্যালি এটা রিপ্রেজেন্ট করে না। কারণ আমাদের সিচুয়েশন যখন আমরা এটা নিয়েছি, এটা হচ্ছে এপ্রিলের 23, 24, 25, 26। এই সময় আপনারা জানেন যে লকডাউন সিচুয়েশন খুব টাইট ছিল, রেস্ট্রিক্টেড মুভমেন্ট ছিল, যানবাহনের অপ্রতুলতা ছিল। কাজে আমরা মোবাইলের মাধ্যমে যাদের সাথে কানেক্ট করতে পেরেছি তাদের কাছ থেকেই শুধুমাত্র আমরা ডাটাগুলো সংগ্রহ করেছি।
এবং আমাদের ম্যাক্সিমাম পার্টিসিপেন্ট যারা আমাদের কমিউনিটিতে এবং যারা বিভিন্ন ফ্যাক্টরিতে কাজ করে তাদের মধ্যে থেকে ফিমেল ছিল আমাদের 80 জন এবং মেল ছিল 61 জন। এছাড়া আমরা আমাদের ওয়ার্কিং এলাকাতে যেখানে আমাদের হ্যালো প্লাস প্রজেক্ট, জিএসকে ফান্ডেড হ্যালো প্লাস প্রজেক্ট কাজ করে, সেই কমিউনিটি গুলোতে আমাদের কিছু কমিউনিটি সাপোর্ট গ্রুপ আছে। আমরা যে রেসপেক্টিভ ওয়ার্ড গুলোতে কাজ করি, আমাদের দুজন সম্মানিত ওয়ার্ড কাউন্সিলর আজকে আমাদের সাথে জয়েন করেছেন। সেই ওয়ার্ড হেলথ ডেভেলপমেন্ট কমিটির মেম্বাররা এতে অংশগ্রহণ করেছিলেন। পাশাপাশি আমি আবারও ধন্যবাদ জানাই গাজীপুর সিটি কর্পোরেশনকে, তাদের সার্বক্ষণিক সহযোগিতা আমাদের সাথে ছিল। সেই সিটি কর্পোরেশনের জিও এনজিও কোঅর্ডিনেশন একটা ফোরাম আছে যেটা বাংলাদেশে যে কোনো সিটি কর্পোরেশনের থেকে অগ্রগামী ভূমিকা পালন করে। সেই সিটি কর্পোরেশনের কোঅর্ডিনেশন ফোরামের মেম্বাররা এই স্টাডিতে অংশগ্রহণ করেছিলেন। আমি খুব সম্মানের সহিত যার নাম তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাতে চাই, তিনি হচ্ছেন গাজীপুর সিভিল সার্জন, মাননীয় সিভিল সার্জন স্যার এবং মাননীয় ডিডি ফ্যামিলি প্ল্যানিং ম্যাডাম। তাদের আন্তরিক সহযোগিতা এবং তারাও এই অ্যাসেসমেন্টে পার্টিসিপেট করেছিলেন। এর পাশাপাশি আমরা কিছু একাডেমিশিয়ান, যাদের একজন ডক্টর দীপক কুমার মিত্র, উনি জয়েন করেছেন আমাদের সাথে, আইএনজিও থেকে পার্টিসিপেন্টরা এবং ইউএন বডিজ, ডাব্লিউএইচও, ইউনিসেফ, তারাও এখানে পার্টিসিপেট করেছেন। এবং আমাদের যে সেক্টরের কারণে আমাদের অর্থনীতি চাঙ্গা হয়েছে, সেই আরএনডি সেক্টরের প্রতিনিধি এবং মিস্টার শোভন ইসলাম, আমরা খুবই ধন্যবাদ জানাই ওনাকে, উনি তার মূল্যবান সময় থেকে উনি জয়েন করেছেন। উনি সহ আরো কিছু ফ্যাক্টরি ওনার এবং সিনিয়র ম্যানেজমেন্টের লোকজন এই আমাদের স্টাডিতে পার্টিসিপেট করেছিলেন। আমি এখানে এই স্লাইডটা যাচ্ছি না, কারণ এই স্লাইডটা আমি অলরেডি বলে ফেলেছি। আমাদের মেইন ইন্টারেস্ট ছিল অ্যাসেস করা বা দেখার যে আরবান হেলথ সিস্টেমটা এখন এই কোভিড সিচুয়েশনে কি অবস্থায় আছে, এখানকার মানুষের জ্ঞান কি কোভিড সম্পর্কে, তারা কি ধরনের হেলদি প্র্যাকটিস করছে, এবং এখানকার মানুষের ডিফিকাল্টিস কি, গভর্নমেন্টের বা কোভিড সম্পর্কিত আমরা যে সমস্ত নিয়ম বলছি, এগুলো পালন করতে যে সাধারণ মানুষ কি ধরনের অবস্থায় আছে, তাদের সুবিধা অসুবিধাগুলো কি কি। পাশাপাশি আমরা জানার চেষ্টা করেছি, বিভিন্ন মানুষের মতামত নেওয়ার চেষ্টা করেছি যে এই কোভিড সিচুয়েশন যদি দীর্ঘমেয়াদী হয় তাহলে ওভারঅল আমাদের হেলথ, ইকোনমি এবং আমাদের সাধারণ মানুষের উপর কি ধরনের প্রভাব বিস্তার করতে পারে। আমরা এই রিপোর্ট সংগ্রহ ডাটা কালেকশনের সময়টা ছিল, আমি আগে বলেছি 23, 24, 25, 26, এবং এই ডাটাগুলো, এই সময় যে ডাটা আমরা প্রেজেন্ট করবো সেটা সেই সময়কালীন ডাটা। এর পরবর্তীতে অবশ্যই অনেক পরিবর্তন হয়েছে, অনেক উন্নতি হয়েছে, কাজেই আমরা সেই জায়গার সাথে কম্প্যারিজনে যাচ্ছি না। আমাদের ডাটা কালেকশনকালীন সময়ে গাজীপুর সিভিল সার্জন স্যারের মানে অফিসের আন্ডারে যে ওয়ার্কফোর্স আছে, তাদের মধ্যে 24% ডক্টর, 15% নার্স এবং 6% ফ্রন্টলাইন ওয়ার্কার অলরেডি কোভিড, এবং সেখানে স্পষ্ট আসে গাজীপুরের হেলথ কমপ্লেক্স, 4টা হেলথ কমপ্লেক্সের মধ্যে 2টা হেলথ কমপ্লেক্স লকডাউন পজিশনে ছিল এবং বাকি 2টা কমপ্লেক্স থেকে এমার্জেন্সি হচ্ছিল, এবং সেখানেও খুব ক্রিটিক্যাল অবস্থায়, তারা খুবই ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় তারা সেই সার্ভিস গুলো দিচ্ছিলেন। আমাদের জানা মতে স্যাটেলাইট ক্লিনিক, যেটা ফ্যামিলি প্ল্যানিং ডিপার্টমেন্ট থেকে পরিচালিত হয় কমিউনিটি পর্যায়ে, সেটার অধিকাংশ স্যাটেলাইট ক্লিনিকই বন্ধ ছিল। তার কারণ হচ্ছে যে হাউস ওনাররা, তারা আসলে স্যাটেলাইট ক্লিনিক অধিবেশন পরিচালনা করার জন্য যে সাপোর্টটা দেওয়ার দরকার, ক্রাউড বা অন্যান্য বিষয় চিন্তা করে, তাদের নিজস্ব সেফটি চিন্তা করে তারা আসলে একটু অনীহা প্রকাশ করছিল, এবং তারা খুব ছিল যে এই অবস্থায় যদি আমরা স্যাটেলাইট ক্লিনিক এখানে পরিচালনা করি তাতে হয়তো কমিউনিটি এক্সপেক্ট আরো বেড়ে যাবে। এবং রুটিন ইপিআই, সিটি কর্পোরেশনের যে রুটিন ইপিআইটা, সেই ওইকালীন সময়ে, কারণ এই সময় আসলে যানবাহন পরিস্থিতি বা নিয়ম নীতিমালা অনেকগুলো কারণে ইপিআই সেশন গুলো বন্ধ ছিল। এবং আমাদের হেলথ এবং ফ্যামিলি প্ল্যানিং ডিপার্টমেন্টের বড় যে শক্তি, যে ডোর টু ডোর যে সার্ভিস এনশোর করা হয় ভিজিটের মাধ্যমে, সেই ভিজিট গুলো নানাবিধ কারণে বন্ধ ছিল। এর পাশাপাশি যদি আমরা দেখি যে আমাদের পারফরমেন্স যদি দেখি এই সিচুয়েশনে, আমাদের এই পারফরমেন্সটা হচ্ছে ফেব্রুয়ারির সাথে মার্চের কম্পেয়ার করা হয়েছে, কারণ ফেব্রুয়ারি এপ্রিলের ডাটা তখনও পর্যন্ত আমরা সংগৃহীত হয়নি। এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে টোটাল ইপিআই পারফরমেন্স, যেটা বাংলাদেশের জন্য একটা গৌরব, বাংলাদেশের জন্য একটা সফলতার জায়গা, সেই 10% ইপিআই পারফরমেন্স ফেব্রুয়ারি থেকে মার্চে কম্পেয়ার করলে কমে গিয়েছিল। এবং 35% টিটি পারফরমেন্স, 91% ডেলিভারি পারফরমেন্স, যেটা ইনস্টিটিউশনাল ডেলিভারি যেটাকে বলা হয়, এবং 66% এএনসি সার্ভিস, 87% পিএনসি সার্ভিস। ওভারঅল অল ম্যাটারনাল এবং চাইল্ড হেলথ সার্ভিসের একটা রিডাকশন আমরা লক্ষ্য করেছি এই কোভিড এর জন্য। এবং যেটা আমরা দেখেছি যে উপজেলা হেলথ কমপ্লেক্স গুলোতে পার্টিসিপেন্টের ফ্লো 50% এর মতো কমে গিয়েছে। বাট এর পাশাপাশি এই পেশেন্ট গুলো অবশ্যই কমিউনিটি ক্লিনিক বা আমাদের ফ্যামিলি ওয়েলফেয়ার সেন্টার যেগুলো ইউনিয়ন পর্যায়ে আছে বা ডোর স্টেপ
কমিউনিটি পর্যায়ে যে সার্ভিস ফ্যাসিলিটি গুলো আছে সেখানে কিন্তু মানুষজন সেখানে সেবা নিতে গিয়েছিলেন। আমরা যদি দেখি ওভারঅল হেলথ সিস্টেমের চ্যালেঞ্জ আসলে যেহেতু কোভিড শুধুমাত্র বাংলাদেশ না, এটা গ্লোবালি একটা নিউ এক্সপিরিয়েন্স, কাজে এই এক্সপিরিয়েন্সকে মোকাবেলা করার জন্য যে নেসেসারি প্রিপেয়ারনেস সেটা আসলে সবার জন্য একটা চ্যালেঞ্জ ছিল যে কি অবস্থায় আমরা থাকবো। এবং এখানে একটা চ্যালেঞ্জ ছিল সবার জন্য, বিশেষ করে সার্ভিস প্রোভাইডারদের জন্য একটা কনসিস্টেন্সি ফর দি পার্সোনাল প্রোটেকশন ইকুইপমেন্টস এবং আদার সেফটি ম্যাটেরিয়াল গুলোকে এনশিওর করা, এটা অবশ্যই সবার জন্য একটা চ্যালেঞ্জ। এবং আরেকটা হচ্ছে যে লজিস্টিক গুলো, যেহেতু আমরা বারবার বলছি যে ওই সময়টা ট্রান্সপোর্টেশন এবং আদার অনেক কনস্ট্রেইনের কারণে লজিস্টিক গুলো ঠিক মতো পৌঁছানো একটা খুবই বড় ধরনের চ্যালেঞ্জ ছিল হেলথ সিস্টেম গুলোর জন্য। আমরা যদি কমিউনিটির মানুষের নলেজ দেখি, আমরা একটা জিনিস দেখেছি যে যে কি মেসেজ, যে কি কোভিড এর উপসর্গ, তিনটাকে যদি আমরা প্রাধান্য দিই, সেখানে দেখা যাচ্ছে 48% কমিউনিটি পিপল তারা এটা সম্পর্কে জানে। এবং সবচেয়ে বড় একটা আশার কথা হচ্ছে যে 11% মানুষ অলরেডি জানে যে সঠিক পদ্ধতি, মানে কিভাবে কোভিডটা ছড়ায়, সিনিজিং এবং নেজাল ড্রপলেট, যেটা আসলে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এই জিনিসটা আসলে কমিউনিটির মানুষজন এখন জানতে পেরেছে। এবং আরো আশার বিষয় হচ্ছে যে ফিমেলদের জানার হারটা অনেক বেশি, এবং এটাই খুবই গুরুত্বপূর্ণ, কারণ ফ্যামিলি পর্যায়ে ফিমেলরা যত বেশি জানবে, মহিলারা যত বেশি জানবেন, ততই কিন্তু ফ্যামিলি আদার মেম্বারকে তারা ওরিয়েন্ট করতে পারবে। এবং এখানে একটা জিনিস আমাদের জন্য খুবই লার্নিং, যে মানুষ যত, আমরা অনেকভাবে প্রচারণা চালাচ্ছি, কিন্তু মানুষের তথ্য পাওয়ার এখনো পর্যন্ত প্রধান মাধ্যম হচ্ছে টেলিভিশন। এবং এখানে আরেকটা জিনিস আমরা দেখছি যে মানুষজন জানে যে কোভিডে কেউ আক্রান্ত হলে তার সাথে কি করতে হবে। এবং সেখানে বড় একটা জিনিস যেটা আছে, যেটা আমরাও খুব সরকার থেকে প্রমোট করা হচ্ছে, বা সমস্ত প্রতিষ্ঠান থেকে বা WHO থেকে যেগুলো প্রমোট করা হচ্ছে, যে কোয়ারেন্টাইন করে রাখা বা আলাদা করে রাখা, সেই বিষয়টা আসলে সাধারণ জনগণ খুবই অবগত। এবং যদিও এটা গাজীপুরের অনেক রিমোট কমিউনিটিতে আমরা কথা বলেছি মানুষের সাথে, সেখানেও আমরা দেখেছি অনেক মানুষ কিন্তু আইডিস এর নাম্বারটা সংগ্রহ করে রেখেছে ফর ফার্দার ইনফরমেশন কালেকশন। এবং যেতে হবে, কোন হসপিটালে যেতে হবে সেই সম্পর্কেও তাদের অনেক অংশে মানুষের একটা ধারণা আছে, যেটা আমাদের জন্য একটা খুব ভালো সংবাদ যে মানুষ আসলে অনেক সচেতন কোভিড এর বিষয়ে। এখানে আমরা যেটা দেখেছি যে মানুষের প্র্যাকটিস, মানুষ কিন্তু অধিকাংশ মানুষ কিন্তু একটা প্র্যাকটিসে চলে এসেছে। তারা মানে নিজেদের প্রোটেকশন বা প্রিভেনশনের জন্য হেল্পলাইন নাম্বার গুলো জোগাড় করে রেখেছে, কিছু মেডিসিন তারা সংগ্রহ করে রেখেছে, তারা কিছু অর্থ আলাদা করে রেখেছে, যদি কোনো বিপদে তারা পড়ে তারা যেন এই বিপদের কালীন সময়ে অর্থটা তারা ব্যবহার করতে পারে। যেহেতু আমাদের স্টাডিটা মূল ফোকাস ছিল যারা নিম্ন আয়ের মানুষ, তারা যদি কিছু মানি আলাদা করে সেভ করে রাখে, আসলেই তাদের এটা বিপদে তাদেরকে খুবই সহায়তা করবে। সবচেয়ে বড় আশার যে কথাটা হচ্ছে যে প্রায় 90% মানুষ তারা হাত ধোয়াটাকে প্র্যাকটিসে নিয়ে এসেছে, এবং তারা সবসময় এবং ফ্রিকুয়েন্টলি তারা হাত ধুচ্ছে, এবং তারা সোশ্যাল ডিস্টেন্স, যেটা বাংলাদেশের জন্য আসলেই খুবই ঝুঁকি, মানে চ্যালেঞ্জিং, এবং এটা খুবই ক্রেজি একটা ইস্যু। আমরা যদি এটা চিন্তা করি, আমাদের বসতির ঘনত্ব, আমাদের ইউজুয়াল প্র্যাকটিস, আমাদের মানুষের সাথে কথা বলার ধরন, সেখানেও যে মানুষ 50% অধিক মানুষ যে সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং মেনটেন করার জন্য ট্রাই করছে, এবং 50% অধিক মানুষ যে বাইরে বের হলে ফেস মাস্ক ইউজ করছে, এটা আসলে আমাদের জন্য খুবই একটা আশাবাঞ্জক জিনিস যে মানুষ সচেতন। এবং অনেক মানুষ তারা কিছুটা খাদ্যাভ্যাস বা অন্য কিছুতেও তারা পরিবর্তন আনার চেষ্টা করেছে, এবং অনেক মানুষ এখন তাদের পার্সোনাল হাইজিনেও তারা চেঞ্জ আনছে, যেটা আসলে খুব এই সিচুয়েশনের জন্য খুবই আশাব্যঞ্জক। এর পাশাপাশি আমরা দেখছি যে মানুষ সাধারণ, যেহেতু নিম্ন আয়ের মানুষ, তাদের অনেক স্ট্রাগল যাচ্ছে। তাদের স্ট্রাগলের মধ্যে একটা বড় হচ্ছে যে তাদের যে ডেইলি ডায়েট, মানে তারা যে নর্মাল যে খাবারগুলো খেত, সেখানে তাদের একটা চেঞ্জ আনতে হচ্ছে, কারণ তাদের অধিকাংশই আইদার চাকরি নেই, বিকজ ওই সময়টা গার্মেন্ট সেক্টর বন্ধ ছিল। অনেক যারা রিক্সা পুলার বা ডে ওয়েজ আর্নার যারা, তাদের ইনকামের অবস্থা ছিল না, এবং তাদের ফ্যামিলি ইনকাম কমে যাওয়ার কারণে তাদের দেখা যাচ্ছে যে তাদের যে একটা খাবারের প্র্যাকটিস ছিল সেটাতে পরিবর্তন আনতে হচ্ছে, এবং তারা বেশিরভাগ শাক জাতীয় খাবারকেই তাদের প্রাধান্য দিতে হচ্ছে ভাতের পাশাপাশি। এবং হেলথ প্র্যাকটিস করতে আমরা যদিও অনেকে করছে, কিন্তু এখানেও তাদের একটা ক্রাইসিস হচ্ছিল, কারণ এই মাস্ক কেনা বা সাবান কেনা, এটা বাজারে একটা সংকট সৃষ্টি হয়েছে, সাপ্লাইয়ের একটা সংকটের কারণে অনেক ইচ্ছা থাকলেও কিন্তু সেগুলো ব্যবহার করতে পারছিলেন না। এবং যে অনেকটা জিনিস হচ্ছে, যেটা হচ্ছে যে আমরা যেহেতু ফিমেলদের একটু প্রাধান্য দিচ্ছি, এই কালীন সময় মাসিক যত্ন একটা বড় ইস্যু, কিন্তু দেখা যাচ্ছে সাপ্লাই এবং দাম বেড়ে যাওয়ার কারণে অনেক মহিলাই তাদের এই আগের যে অভ্যাস সেটা তারা পরিবর্তন করতে বাধ্য হয়েছে। এবং একটা জিনিস আমরা দেখেছি যে সমস্ত পার্টিসিপেন্টদের ভ্যাকসিনেশন বা ইপিআই গ্রহণ করার বাচ্চা ছিল, তাদের মধ্যে 20%
তাদের লাস্ট মান্থ যে ভ্যাকসিন শিডিউল ছিল সেটা তারা মিস করেছে বিভিন্ন কারণে। প্রেগনেন্ট মাদারদের কাছে যেটা বড় চ্যালেঞ্জ ছিল বা তাদের স্ট্রাগল ছিল যে তারা এএনসি সার্ভিসগুলো নিতে পারেনি, কারণ আমাদের যে ডোর স্টেপ বা স্যাটেলাইট ক্লিনিক থেকে আসলে আমাদের কমিউনিটি পিপলরা এএনসি সার্ভিসগুলো নিয়ে থাকে সেটা, তারপরে বিভিন্ন প্রাইভেট প্রতিষ্ঠান বা বিভিন্ন এনজিও সার্ভিস প্রোভাইডার থেকে তারা সেবাগুলো নিয়ে থাকে, সেখানে যাওয়ার জন্য ট্রান্সপোর্টেশন, পাশাপাশি ইনকাম কমে যাওয়ার কারণে তাদের প্রায়োরিটিটাও আসলে শিফট হয়ে গেছে। এটার কারণে হয়তো অনেক মানে আমাদের এত পার্সেন্ট মহিলারা বলেছে তারা এনসি চেকআপটা লাস্ট মান্থের যে শিডিউল তাদের চেকআপ ছিল সেটা তারা করতে পারে না। এবং দেখা যাচ্ছে এই ইনকাম কমে যাওয়ার কারণে গর্ভবতী মায়েরা তাদের যে খাবারের যে অভ্যাস, যে এই গর্ভকালীন সময় যে একটু অতিরিক্ত খাবার বা একটু নিউট্রিশিয়াস খাবার, প্রোটিন রিচ খাবার খেতে হয়, এই খাবারের অভ্যাস থেকেও তাদেরকে সরে আসতে হয়েছে এই ইকোনমিক ক্রাইসিসের কারণে। এবং এখানে দেখা যাচ্ছে যে বেসিক নিড গুলো, সেই বেসিক নিড গুলোরই আসলে সবাই ডিপ্রাইভ হয়েছে, যাতে স্কুল কলেজ বন্ধ, প্রাইসের দাম বেড়ে গেছে, মেডিসিন স্টোরে সব ধরনের মেডিসিনের সাপ্লাই হয়তো তারা ঠিক মতো পাচ্ছে না, স্যালারি অনেক জায়গায় স্যালারি একটা ইস্যু ছিল, তাদের আর্নিং এর যে উৎসটা সেই উৎসটা বন্ধ হয়ে যাওয়ার কারণে তাদের ইনকামের জায়গাগুলো কমে যাওয়ার কারণে তাদের যে বেসিক নিড পূরণে তারা অনেক ধরনের বাধাগ্রস্ত হয়েছে। লাইভলিহুডে যেটা আমরা আগেও বলেছি, এটা নট রিপিট করি, যে ম্যাক্সিমাম এই কমিউনিটির মানুষের তাদের ইনকামের যে মেইন সোর্স, সেই সোর্স গুলো বন্ধ থাকার কারণে তাদের ফ্যামিলি ইনকাম কমে গেছে, তাদের সেভিংস যেটা করেছিল সেই সেভিংস দিয়ে তাদের প্রয়োজনীয়তা মেটাতে হয়েছিল। বাট এরপর থেকেও এত কিছুর পরে একটা আশার বাণী হচ্ছে যে আমাদের সাধারণ জনগণ মনে করে যে আমাদের সরকার এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানগুলো যে নিয়ম নীতি বলছে এই সময়ের জন্য, সেটা যদি আমরা মেনে চলি তাহলে অবশ্যই আমরা কোভিড থেকে খুবই শীঘ্রই মুক্তি পেতে পারি। এবং এখানে আমরা যেটা দেখার চেষ্টা করেছি যে কিছু কমন মিথ, এটা আসলে ইউজুয়ালি সবার মধ্যে কিছু মিথ থাকে, এই কমিউনিটির মধ্যেও কিছু মিথ আছে, যেমন ব্রয়লার চিকেন বা তেলাপিয়া মাছ খেলে এই কোভিডে আক্রান্ত হয়। এবং এটা বড় একটা মিথ এখন, যেটা একটু ক্রাইসিস সৃষ্টি করে, কারণ এটা একটা সিজনাল চেঞ্জের সময়, এখানে সাধারণ ফ্লু হয়, সাধারণ মানুষের একটা ধারণা হচ্ছে যে জ্বর হলেই আসলে এটা মনে হচ্ছে কোভিড। এই জাতীয় কিছু মিথ আসলে কমিউনিটির অ্যাওয়ারনেসের জায়গাগুলোতে আমাদেরকে সচেতন করে, যে জায়গাগুলোতে আমরা ফার্দার, যে আমাদের সরকার বা আমরা যারা ডেভেলপমেন্ট পার্টনার আছি তারা হয়তো এই জায়গাগুলোতে আমরা ফার্দার কাজ করব। এখানে আমরা দেখেছি যে কমিউনিটি বিভিন্ন ধরনের উদ্যোগ নিয়েছে, সরকারের পাশাপাশি বিভিন্ন ধরনের রিলিফ অ্যাক্টিভিটিতে তারা অংশগ্রহণ করছে, ব্যক্তি পর্যায়ে ওয়ার্ড কাউন্সিলররা, রাজনৈতিক নেতারা এবং বিভিন্ন ধনাঢ্য ব্যক্তিরা তাদের নিজস্ব পর্যায়ে তারা সরকারের পাশাপাশি তারা রিলিফ সাপোর্ট গুলো কমিউনিটিতে দিচ্ছে। এবং সেখানে দেখা যাচ্ছে যে কমিউনিটি মানুষের যদিও অনেক ধরনের ইস্যু আছে, কিন্তু সবচেয়ে বড় যে ইস্যু, আমাদের এই শ্রেণীর মানুষরা আমরা জানি যে আরবান স্লামে একটা রুমে 4 থেকে 5 জন মানুষ থাকে, অ্যাডাল্ট এবং চিলড্রেন, এবং এই জিনিসটা আসলে তাদেরকে স্টে হোম, যেটাকে এখন হাইলি এনকারেজ করা হচ্ছে, যেটা তাদের জন্য আসলে খুবই ডিফিকাল্ট হয়ে 5 জন মানুষ একসাথে ছোট্ট একটা রুমে থাকা, এবং এই কারণে আসলে তারা বের হয়ে আসছে, সেটা আসলে তাদের জন্য খুব হার্ড চ্যালেঞ্জ। এবং আদার চ্যালেঞ্জ গুলো আমরা অনেকবার বলেছি, কাজে আমি এই স্লাইডটা স্কিপ করে যাচ্ছি, তবে টাইম সেভিং। এবং জেন্ডারে একটা ইস্যু আমরা এখানে দেখেছি যে এটা আসলে নতুন ক্রাইসিস, এটা আসলে এই ক্রাইসিসটার কারণে অনেক ধরনের সামাজিক সমস্যা, বিশেষ করে আমাদের মহিলাদের এই সমস্যাগুলো দেখা দিচ্ছে। এবং এটা শুধুমাত্র আমাদের স্টাডিতে না, রিসেন্ট জেন্ডার রিলেটেড যতগুলো স্টাডি আছে আমরা দেখেছি যে এই স্টাডিগুলো তাদের সাথে অ্যালাইন করছে, এবং যে পার্সেন্টেজটা অন্যান্য যারা স্টাডিগুলো আছে সেগুলোর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। তবে এখানে আমরা দুটো জিনিস হাইলাইট করতে চাই। একটা হচ্ছে যে এই সময়ে মহিলাদের যেহেতু গৃহস্থলী কাজ বা সংসার মেনটেন্যান্সের দায়িত্বটা নিতে হয়, এই ইনকাম লেস বা না থাকার কারণে 100% মহিলাই বলছে যে তাদের এখন মেন্টাল প্রেশারটা অনেক বেড়ে গেছে। এবং এর পাশাপাশি পজিটিভ হচ্ছে যে হাউস হোল্ড লেভেলে হাজবেন্ডদের অংশগ্রহণ বা মেল পার্টিসিপেন্টদের অংশগ্রহণটাও অনেক বেড়ে গেছে, যেটাও একটা আশার বা আমাদের জন্য একটা ভালো খবর। এবং আমাদের আরএমজি সেক্টর, যে সেক্টরটা আমাদেরকে আসলে বাঁচিয়ে রাখে আমাদের অর্থনীতিকে, সেই সেক্টরেও কিছু চ্যালেঞ্জ আছে। এবং এই সেক্টরগুলো আমাদের ডাটাকালীন সময়ে সেক্টরের অধিকাংশ ফ্যাক্টরিগুলো বন্ধ ছিল, বাট তারা তাদের প্রস্তুতি নিচ্ছিল যে যদি ফ্যাক্টরি ওপেন হয় তখন তারা কি করবে। সেখানে আমরা কিছু ছবি দেখছি যে তারা, এই ছবিগুলো অবশ্য 26 এপ্রিলের পরের ছবি, যে ফ্যাক্টরি তাদের প্রস্তুতিটা বোঝানোর জন্য যে তারা কিন্তু ফ্যাক্টরি এন্ট্রি পয়েন্টে ঢোকার সময় তারা হ্যান্ড ওয়াশিং সিস্টেম এবং সোশ্যাল ডিস্টেন্স মেনটেন্স করে ফ্যাক্টরিতে ঢোকানো এবং টেম্পারেচার মেজার করা বা আদার প্রিভেন্টিভ মেজার গুলো তারা নিয়ে ফ্যাক্টরি ওয়ার্কারদেরকে তারা ফ্যাক্টরিতে এন্ট্রি করাচ্ছে এবং তার কাজে যোগদান করাচ্ছে। কিন্তু তার পাশাপাশিও কিছু চ্যালেঞ্জ তাদের জন্য রয়ে গেছে। সেই চ্যালেঞ্জ গুলো হচ্ছে যে, যেহেতু আমরা বারবার বলছি যে এটা একটা নতুন অভিজ্ঞতা আমাদের সবার জন্য, সেখানে একটা সেট আপকে চেঞ্জ করে সোশ্যাল ডিস্টেন্স মেনটেনেন্স করানো বা এই যে কমিউনিটি, এই যে গ্রুপ অফ
ওয়ার্কার যারা কাজ করে তাদেরকে একটা ম্যাসিভ একটা মাস অ্যাওয়ারনেস তাদের মধ্যে জাগানো বা তাদের রেগুলার হেলথ চেক আপ করানো, করোনা টেস্টিং করানো, এগুলো আসলে একটা রিয়েলি চ্যালেঞ্জ ফর দা ফ্যাক্টরি ম্যানেজমেন্ট ইস্যুস। এবং আরেকটা হচ্ছে যে তাদের যে অর্ডার যে ক্যান্সেল হয়ে যাচ্ছে, এই অর্ডার ক্যান্সেল হয়ে যাওয়া, নতুন অর্ডার পেতে দেরি হওয়া, এগুলোর আলটিমেটলি কিছু ইম্প্যাক্ট থাকবে পরবর্তীতে এই সেক্টর এবং এই ফ্যাক্টরের সাথে যারা জড়িত তাদের উপরে। এবং তারা মনে করে যদি এই সময়কালীন সময় বিভিন্ন হেলথ অর্গানাইজেশন এবং গভর্নমেন্ট তাদেরকে সাপোর্ট করে, তাহলে তারা এই সেক্টরকে সুন্দরভাবে পরিচালনা করতে পারবে। আমরা যদি রিলিফের অবস্থা দেখি, যেহেতু ওই ডাটাকালীন সময় আসলে সমস্ত রিলিফ ব্যবস্থা ওইভাবে এস্টাবলিশড হয়ে পারেনি, কিন্তু তারপরও সেই জন্য রিপোর্টে হয়তো দেখাচ্ছে যে একটা পার্সেন্টেজ বলছে যে তারা রিলিফটা পায়নি, কিন্তু পরবর্তীতে সিচুয়েশনে আমরা দেখেছি, কারণ আমরা নিজেরাও অনেক রিলিফ সাথে জড়িত আছি, এই সিচুয়েশন অবশ্য পরবর্তীতে ইমপ্রুভ করেছে। এবং এই রিলিফের মধ্যে যেটা বড় রিলিফ যেখানে যাচ্ছে সেটা হচ্ছে ফুড, এবং এখানে পার্সোনাল লেভেলে যেটা আমরা বারবার, এটা খুবই এনকারেজিং এই সময় যে এবার ভলেন্টারিজমটা অনেক বেশি দেখা যাচ্ছে। সাধারণ মানুষ, সাধারণ যাদের সামর্থ্য আছে তারাও এগিয়ে আসছে সরকারের পাশাপাশি রিলিফ কার্যক্রমে, বিশেষ করে আমাদের জনপ্রতিনিধিরা এবং আমাদের এলাকার যারা অর্থবিত্তশালী আছেন তার জনপ্রতিনিধি সমন্বয় করে তারাও রিলিফ কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করছে। যেহেতু এবারের সিচুয়েশনটা একটু ডিফারেন্ট, রিলিফ আগের মতো মডালিটিতে যদি আমরা রিলিফ ডিস্ট্রিবিউশনে যাই, সেটা আসলে আমাদের কমিউনিটি স্প্রেডিং একটা কারণ হয়ে দাঁড়াবে। সেজন্য আমাদের পার্টিসিপেন্টরা মনে করে যদি অ্যাটলিস্ট ডোর হোম ডেলিভারি সার্ভিস বা ক্লোজ টু দা কমিউনিটিতে যদি ডিস্ট্রিবিউশনটা হয়, সেটা তাদের জন্য খুবই সুবিধার হয়। আমরা যদি কনসিকুয়েন্স গুলো যদি চিন্তা করি, যে এটা আসলে সবার একটা পার্সপেক্টিভ থেকে নেওয়া যে কি হতে পারে, জেনারেল পিপল এবং সবাই বলছে যেটা বড় ধরনের ইকোনমিক ক্রাইসিস হবে যদি এই সিচুয়েশনটা এইভাবে কন্টিনিউ করতে থাকে, এবং সেটা আসলে লাইভলিহুডের পরে পড়বে। এবং যারা হেলথ প্রফেশনালস তারা বলছেন কমিউনিকেবল ডিজিজ, যেটা ইপিআই কার্যক্রম বা অন্যান্য কার্যক্রমের মাধ্যমে পরিচালিত হয়, যেটাকে প্রিভেন্ট করে রাখা হয়েছে বাংলাদেশে, যেখানে সফলতার হার, যদি ইপিআই প্রোগ্রামটা যদি হ্যাম্পার্ড হয়, তাহলে বাচ্চাদের মধ্যে কমিউনিকেবল ডিজিজের সংখ্যা বেড়ে যাওয়ার একটা সম্ভাবনা থাকতে পারে। পাশাপাশি যেহেতু ম্যাটারনাল সার্ভিস, চাইল্ড হেলথ, আদার সার্ভিস গুলোকেও আমরা একটু বাধাগ্রস্ত হচ্ছে, কাজে দেখা যাচ্ছে মরবিডিটি এবং মর্টালিটিটাও বেড়ে যেতে পারে। এবং এখানে একটা বড় সমস্যা হচ্ছে যে এখন প্রাইভেট বা অন্যান্য সার্ভিস প্রোভাইডাররাও অনেক ধরনের লিমিটেশনের মধ্যে আছে। সেহেতু আমাদের একটা যারা এখন বাংলাদেশে নন কমিউনিকেবল ডিজিজ, দ্যাটস মিন ডায়াবেটিস, উচ্চ রক্তচাপ, এই জাতীয় রোগগুলো কিন্তু মানুষের একটা রুটিন চেকআপের দরকার আছে। এই সেবাগুলো যখন তারা বঞ্চিত হবে, যদি দীর্ঘকালীন সময় যদি তারা এই সমস্ত সেবা থেকে বঞ্চিত হতে থাকে, তাহলে দেখা যাচ্ছে হ্যাজার্ড বেড়ে যাবে। এবং একটা পর্যায়ে যেটা দেখা যাবে, যেটা হচ্ছে যে মানুষের স্বাস্থ্য সম্পর্কিত ব্যয় বেড়ে যাচ্ছে। এই ধরনের ধারণাগুলো মানুষের মধ্যে এখন দেখা দিচ্ছে, এবং সবার একটা কমন আন্ডারস্ট্যান্ডিং হচ্ছে যে এই কারণে আমাদের পভার্টি এবং ম্যালনিউট্রিশন বেড়ে যাওয়ার একটা সম্ভাবনা থাকবে। এবং হেলথ সিস্টেমে একটা, যেহেতু এখানে আমাদের লিমিটেড সিস্টেম, অনেক ধরনের চ্যালেঞ্জ আমাদের ফেস করতে হয়, কাজে এখানে একটা ম্যান পাওয়ারের ক্রাইসিস তৈরি হলেও হতে পারে, যেটা সবাই একটা ধারণা করছে। এবং এই সামগ্রিক পরিস্থিতি যদি খুব বেশি দীর্ঘমেয়াদী হয়, তাহলে আমাদের বাংলাদেশ সরকারের যে এসডিজি সাস্টেনেবল ডেভেলপমেন্ট গোল বা ইউনিভার্সাল হেলথ কভারেজের যে গোলগুলো আছে, সেই গোলগুলো অর্জনে হয়তোবা ব্যাহত হতে পারে, কারণ এই গোলগুলোর সাথে হেলথের একটা বড় এবং পভার্টি এবং জেন্ডারের একটা বড় কম্পোনেন্ট আছে। কাজে সেই সমস্ত টার্গেট অর্জনে সরকারের হয়তোবা বিলম্ব বা বাধাগ্রস্ত হতে পারে। এবং আরেকটা জিনিস বড় হচ্ছে যে এই কোভিড এর কিছু অ্যাসিম্পটোমেটিক কেস থাকবে, যে কেসগুলো আসলে কেরিয়ার হিসেবে থেকে যাবে, এবং সেগুলো কিন্তু ফার্দার স্প্রেড করতে ভূমিকা রাখতে পারে। আর কিছু পজিটিভ দিকও আছে, যেহেতু এই সময় আশা করা যাচ্ছে যে অনেক ধরনের হসপিটালগুলো আইসিইউ বা আদার ক্রাইসিস ম্যানেজমেন্টে ইকুইপড হবে, যেটা আসলে বাংলাদেশের হেলথ সিস্টেমকে পরবর্তীতে আসলে সমৃদ্ধ করবে। এর পাশাপাশি হেলথ প্রফেশনালদের প্রতি মানুষের একটা আস্থা বা ভালোবাসার জায়গা তৈরি হবে। এবং একটা জিনিস আমরা এখন লক্ষ্য করছি যে বিভিন্ন ধরনের এই কোভিড টেস্টটা একটা হাইটেক একটা টেস্ট, এই টেস্টটা এখন গভর্নমেন্ট ঢাকার বাইরে অনেক জায়গায় স্প্রেড করে দিচ্ছে। তাহলে দেখা যাবে এরকম ভাবে যদি পুরো প্রিভেন্টিভ সিস্টেম বা ট্রিটমেন্ট সিস্টেমটা যদি সারা বাংলাদেশে ছড়িয়ে পড়ে, তাহলে মানুষের ঢাকামুখী থাকে মানে স্বাস্থ্য সেবার জন্য, সেটা অনেক কমে যাবে। সেটা বাংলাদেশের স্বাস্থ্য ব্যবস্থার জন্য খুবই আশার একটা ব্যবস্থা। এবং এখানে যে জিনিসগুলো সমস্ত ফাইন্ডিংস থেকে আমরা দেখেছি যে কিছু রিকমেন্ডেশন এসেছে, এবং যেখানে কমিউনিটি পিপল বলছে যে তাদের ইমিডিয়েট ফুড এবং ক্যাশ সাপোর্টের দরকার, পাশাপাশি একটা অ্যাওয়ারনেস মেসেজ দরকার, অ্যাওয়ারনেস রেজিং এর ইস্যু তাদের জন্য দরকার, কনসিস্টেন্টলি সেফটি ম্যাটেরিয়াল দরকার কমিউনিটি পিপলের জন্য, হেলথ ওয়ার্কারদের জন্য, এবং পাবলিক সিস্টেমটাকে ফাংশনিং করার জন্য আমাদের কাজের সুযোগ আছে। এবং ইপিআই এবং স্যাটেলাইট ক্লিনিকগুলোকে রিএস্টাবলিশমেন্ট করা, রিফাংশনিং করার একটা সুযোগ আছে। এবং যে ফ্রন্টলাইন স্টাফরা কাজ করছে তাদেরকে কমিউনিটি কেস ম্যানেজমেন্ট, প্রিভেনশন এবং মেন্টাল হেলথ ইস্যুতে আরো ক্যাপাসিটি ডেভেলপমেন্ট করা যায়। যদিও গভর্নমেন্টের অনলাইন গাইডলাইন আছে,
সেগুলো যে গাইডলাইন গুলো সরকার ইতিমধ্যে পাবলিশ করেছে, যে গাইডলাইন গুলো সরকার ইতিমধ্যে WHO বা গভর্নমেন্ট আমাদের সরকার অধিদপ্তর থেকে যে গাইডলাইন গুলো দেওয়া হয়েছে, সেই গাইডলাইন গুলোকে বিভিন্ন ফ্রন্ট লাইনে যারা কাজ করে, যেমন আমাদের হেলথ অ্যাসিস্ট্যান্ট, ফ্যামিলি ওয়েলফেয়ার অ্যাসিস্ট্যান্ট, তাদের পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া অবশ্যই এখন অত্যন্ত জরুরি, এবং তাদের মাধ্যমে এই কোভিড এর সচেতনতা বাড়ানো বা মানুষকে রেফার করা, এই কাজগুলো তাদের মাধ্যমে করা যেতে পারে। আর একটা হচ্ছে ইন জেনারেল সিস্টেম, যে সিস্টেমটা আসলে শহর অঞ্চলে কাজ করে, জিও, এনজিও, প্রাইভেট সেক্টর যারা কাজ করে, তাদের একটা সমন্বয়টাকে আরো বাড়ানো। দ্যাটস অল। আমরা এই ছিল আমাদের স্টাডির কি ফাইন্ডিংস গুলো। আপনাদেরকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি ধৈর্য সহকারে শোনার জন্য। আমরা অবশ্যই আপনাদের প্রশ্ন নিব এবং আলোচনা করব। আমি এই পর্যায়ে আমার প্রেজেন্টেশন এখানে শেষ করছি। সবাইকে ধন্যবাদ। ধন্যবাদ জহিরুল আলম আজাদ। চমৎকার একটি ধারণা এবং তথ্য আপনারা আমাদের সামনে উপস্থাপন করলেন। কম বেশি হয়তো সবাই একটু ধারণা করতো, কিন্তু এত এলাবোরেটলি এবং এত তথ্য সমৃদ্ধ স্টাডি এই কোভিড এর সিচুয়েশনে এর আগে আমরা দেখিনি। আমি এই মুহূর্তে হয়তো আলোচনার ফ্লোরটা আমরা ওপেন করব। আমরা তো খুব কম সময়ের জন্য সেটা ওপেন করব, হয়তো 20 মিনিটস, এর বেশি হয়তো যেতে পারবো না। তারপরে আমাদের গেস্ট অনার যারা আছেন তাদেরকে আমরা সুযোগ দিব। আমি প্রথমেই আমন্ত্রণ জানাচ্ছি কথা বলার জন্য ডক্টর দীপক কুমার মৈত্র, চেয়ারম্যান, পাবলিক হেলথ ডিপার্টমেন্ট, NSU। আপনি আপনার কাছে যেটা জানতে চাচ্ছি ডক্টর মৈত্র, সেটা হলো যে আপনি এই প্রসেসের সঙ্গে ছিলেন। আপনি সিনারিওটা কিভাবে আপনি দেখেছেন, আপনি অবজার্ভ করেছেন, যেটা হয়তো এই রিপোর্টের মধ্যে ওইভাবে আসেনি, যেহেতু নাম্বার খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয়। আপনার দেখার অবজারভেশনটা আমরা একটু জানতে চাচ্ছি। Thank you. Also, thank you, Joel, for conducting comprehensive survey. এবং তার যে রিপোর্ট, এটা আসলে আপনি সঠিক বলছেন যে এরকম সময়ের মধ্যে এরকম একটা সুন্দর সার্ভে করে রিপোর্ট কালেক্ট করা ইজ ভেরি চ্যালেঞ্জিং। সো আমার সাথেও কথা হয়েছিল। তো আমার মনে হয় যে এখানে অনেকগুলো জিনিস এসেছে। তো একটা জিনিস আমি 2-3টা জিনিসের উপর একটু ফোকাস করবো। যে একটা হচ্ছে যে এরকম একটা সিচুয়েশন আমাদেরকে কিন্তু বুঝতে সাহায্য করেছে যে আসলে পাবলিক হেলথ বা জনস্বাস্থ্য আসলে কিভাবে আমাদের অ্যাডপ্ট করা উচিত, আমাদের গ্রহণ করা উচিত। অনেক সময় পাবলিক হেলথের ব্যাপারে আমাদের একটা সবার ওরকম ধারণা ছিল না, কিন্তু সেটা আরেকবার নতুন করে আমাদের ভাবতে শিখাবে। পাবলিক হেলথ এমন একটা জিনিস যেটা আসলে মাল্টি ডিসিপ্লিনারি এবং ইটস এভরিবডিজ বিজনেস। পাবলিক হেলথ কিন্তু একটা ডিপার্টমেন্ট বা একটা সেক্টর বা একজন লোকের না, প্রত্যেককেই কিন্তু এখানে কন্ট্রিবিউট করতে হবে। এভরিবডি হ্যাজ এ স্কোপ টু কন্ট্রিবিউট। এবং এরকম একটা সিচুয়েশন দেখতে পাচ্ছি যে এটার মাল্টি ফ্যাসেটেড যে প্রবলেমস এন্ড রেমিফিকেশন, সেখানে সবাইকে কিন্তু জাম্প ইন করতে হচ্ছে এবং কাজ করতে হচ্ছে। তো সুতরাং পাবলিক হেলথের যে ব্যাপারগুলো, সেটার জন্য আরেকটা জিনিস হচ্ছে যে এটা আমরা কতগুলো লেভেলে করি। সাধারণত ধরেন আমরা সবাই জানি যে আমাদের ব্যক্তি লেভেলে, ইন্ডিভিজুয়াল লেভেলে কিছু কাজ করতে হবে, ফ্যামিলি লেভেলে কিছু কাজ করতে হবে, এবং কমিউনিটি লেভেলে কিছু কাজ করতে হবে, ন্যাশনাল লেভেলে কিছু কাজ করতে হবে, এবং অলসো গ্লোবাল লেভেলে যেমন WHO, CDC তার এক ধরনের কাজ করে। তো যতদিন পর্যন্ত আমরা এরকম একটা ইনফেকশাস ডিজিজের এগেইনস্টে কোনো ভ্যাকসিন পাবো না বা কোনো একটা ভালো ড্রাগ পাবো না, ড্রাগ পাওয়ার সম্ভাবনা খুব একটা ভালো যে তা না, কারণ এটা আমরা জানি যে ভাইরাসের এগেইনস্টে ড্রাগ পাওয়া খুব কষ্টকর ব্যাপার। তো সুতরাং আমাদেরকে আসলে নিজেদেরকে প্রোটেক্ট করে রাখতে হবে, যেটাকে আমরা অনেক সময় বলি যে আমাদের বিহেভিয়ারাল ভ্যাকসিন, যে আচরণগত টিকা। আমরা নিজেদেরকে প্রোটেক্ট করতে পারি সেই আচরণগুলো যদি আমরা সঠিকভাবে করি। আর একটা জিনিস হচ্ছে যে আমাদের সব জিনিসগুলোই করতে হবে। আমি 2-3টা পয়েন্ট বলবো। যে একটা হচ্ছে যে এভিডেন্স, যেটা যে সায়েন্টিফিক্যালি যে এভিডেন্স গুলো আছে সেটা অ্যাভেলেবল এলসওয়্যার, অন্যান্য দেশে যে এভিডেন্স গুলো আছে, কিন্তু সেটা অ্যাজ ইট ইজ যদি আমরা অ্যাপ্লাই করি সেটা হয়তো আমাদের দেশের জন্য কাজ নাও করতে পারে। সুতরাং এক সাইজের শু যে সব জায়গায় কাজ করবে তা না। সুতরাং এটাকে আমাদেরকে আসলে অ্যাডপ্ট করতে হবে, কাস্টমাইজ করতে হবে, এবং সেটার জন্য আমাদের এখানকার অল সেক্টর কমিউনিটিকে এনগেজ করতে হবে। কমিউনিটি এনগেজ করে কি করতে হবে সেটা হয়তো আমরা এভিডেন্স থেকে নিব, কিন্তু কিভাবে করতে হবে সেটা কিন্তু আসলে আমাদের ওই গ্লোবাল গাইডলাইন থেকে না নিয়ে বরঞ্চ আমাদের নিজেদের এক্সপেরিয়েন্স এবং কমিউনিটি সবাইকে ইনভলভ করে যদি আমরা করি, দ্যাট উইল ওয়ার্ক মাচ বেটার, সেটা ভালোভাবে কাজ করবে। সুতরাং এটার জন্য আমাদের আসলে একটা কনসালটেটিভ প্রসেস দরকার, এবং দায়িত্ব ভাগ করে দেওয়া যে কে কিভাবে কাজটা করবে। তো আমরা জানি যে প্রিভেন্টিভ কিছু কাজ করতে হবে, হসপিটালের ক্যাপাসিটি বিল্ড আপ করতে হবে, সেটাও ইম্পর্টেন্ট।
সেটা জুয়েল খুব ভালোভাবেই বলছে যে আমরা এই সুযোগে, কারণ কোনো একটা প্রবলেম কিন্তু আসলে আমাদের একটা অপরচুনিটিও, কিন্তু সেই অপরচুনিটি গুলাকে যদি আমরা নিতে পারি এবং যদি আমাদের এই সময় যদি হেলথ সিস্টেমটাকে যদি ইমপ্রুভ করতে পারি, দ্যাট উইল অলসো হেল্প নট অনলি কোভিড, অন্যান্য অনেক ডিজিজ কন্ট্রোল করতে বা ম্যানেজ করতে আমাদের সাহায্য করবে। আর আমি এমনি জাস্ট একটু বলছি যে অনেক সময় আমাদের ধারণা থাকে সবার যে আমরা নিজেরা কিছু করব না, কোনো পাবলিক হেলথ বিহেভিয়ার আমরা প্র্যাকটিস করব না, রোগ হবে ডাক্তারের কাছে যাব, ডাক্তার আমাদের ট্রিটমেন্ট করবে, তো দ্যাট ইজ নট গোয়িং টু ওয়ার্ক, সেটা আমাদের আসলে কাজ করবে না। সুতরাং মেজরিটি অফ দ্য পাবলিক হেলথের কাজ বা ডিজিজ কন্ট্রোলের কাজ, প্রিভেনশনের কাজ, সেটা কিন্তু আমাদের ইন্ডিভিজুয়াল লেভেলে, কমিউনিটি লেভেলে করতে হবে। হাসপাতাল উইল বি ডুইং ভেরি লিটল। আর আমি একটা জিনিস আমি অ্যাড করব এর মাঝখানে, সেটা হচ্ছে যে যে জিনিসটা হয়তো খুব আমি মিস করতে পারি, যে এই ধরনের একটা সিচুয়েশনে কিন্তু আসলে মেন্টাল হেলথের একটা বড় রেমিফিকেশন আছে, একটা ইম্প্যাক্ট আছে। সুতরাং মেন্টাল হেলথটাকেও আমাদের আসলে মেইন স্ট্রিমিং করতে হবে, আমাদের যে অনগোয়িং হেলথ সিস্টেম আছে তার মধ্যে মেইন স্ট্রিমিং করতে হবে, পাবলিক হেলথকে আমাদের হেলথের মেইন স্ট্রিমিং করতে হবে। তো সেই জিনিসগুলো যদি আমরা এখান থেকে করি এবং সবাই মিলে যদি করি, আই এম শিওর যে দিস উইল হেল্প আস টু manage or handle or combat the COVID, not only COVID, even যদি ফিউচারে আরো এই ধরনের কোনো সিচুয়েশন আসে তো আমরা আরো বেটার ওয়েতে হ্যান্ডেল করতে পারবো। সুতরাং উই হ্যাভ টু অলওয়েজ প্রিপেয়ার। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। জি জি, থ্যাংক ইউ মিস্টার মৈত্র। আমি এবার আসতে চাচ্ছিলাম, আমাদের এখানে একজন আছেন ক্রাউন ফ্যাশনের ম্যানেজিং ডিরেক্টর। আমি যতদূর বুঝতে পেরেছি যে এই স্টাডির সময় উনি অ্যাক্টিভলি পার্টিসিপেট করেছেন। আমি যদি একটু শোভন ভাই আপনার কাছে জানতে চাই কাইন্ডলি, যে 1 মাস আগের স্টাডি এটা, এই মুহূর্তে আপনার দেখা অনুযায়ী সিনারিও কেমন আছে? আপনি প্রচুর মানুষ আপনার সঙ্গে আছে যারা আপনার সঙ্গে কাজ করে, সিনারিওটা আপনি কি দেখতে পাচ্ছেন এই মুহূর্তে? আপনাকে অনেক ধন্যবাদ, থ্যাংক ইউ। আপনি জানেন আমি ক্রাউন ওয়্যার্স, এখানে আমার 3টা ফ্যাক্টরি আছে ক্রাউন ইন্ডাস্ট্রিয়াল কমপ্লেক্সে, আর আমার গাজীপুরে একটি ফ্যাক্টরি আছে স্প্যারো অ্যাপারেলস, গাজীপুরের এক অন্যতম প্রতিষ্ঠান, বহুদিনের পুরানো। তো এখন আমাদের এই প্রতিষ্ঠানগুলোতে আমরা কেয়ার বাংলাদেশের সাথে বহুদিন যাবত কাজ করে আসছি আমাদের হ্যালো প্লাস প্রজেক্ট নিয়ে, ওয়ার্কারদের সেফটি নিয়ে। আমাদের এখানে একটি মানসিকতা, আমি একটি বলছি যে আমাদের মানব সম্পদ, যেটা কর্মচারী, আমাদের সবচেয়ে বড় সম্পদ, এবং তাদেরকে আমাদের সুস্থ রাখা, তাদেরকে প্রপারলি গাইড করা হলো আমাদের সবচেয়ে বড় কর্তব্য। এখানে আমাদের আমরা যে স্টাডিটি যখন করি তখন জানেন ফ্যাক্টরিটি বন্ধ ছিল, এবং আমরা সকলে মিলে চেষ্টা করছিলাম ফ্যাক্টরি আবার ওপেন করার জন্য। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আমাদেরকে এখানে সবচেয়ে বড় ভূমিকা রেখেছেন ফ্যাক্টরিটি খুলে দেওয়ার জন্য, এবং তখন একটি কথাই আমরা বারবার বলেছি যে আমাদের সবাইকে সমন্বিতভাবে কাজ করতে হবে। আমাদের সবাই যদি আমরা একে অপরকে সাহায্য করি তাইলেই আমরা এই গার্মেন্টস সেক্টরে চালু রাখতে পারবো। আমরা অনেকগুলো সেফটি মেজার প্রথমে গাইডলাইন তৈরি করি, এবং গাইডলাইন তৈরি করে বিজিএমইএ, এবং এখানে বেটার ওয়ার্কস বাংলাদেশ, আইএলও এবং বাংলাদেশের স্বাস্থ্য অধিদপ্তর আমাদেরকে হেল্প করে এই গাইডলাইনটি তৈরি করার জন্য। যেসব গাইডলাইন আপনি দেখছেন এখন বিভিন্ন ফ্যাক্টরিতে পালন করা হচ্ছে, এবং সেই গাইডলাইনটি আমরা যখন ফ্যাক্টরিটি চালু করি তখন আমরা শুরু করি, এবং আমাদের এখানে আমরা কোনো সমস্যার কথা বলবো না, আমাদের ওয়ার্কাররা এটির সাথে খুব দ্রুত অ্যাডাপ্ট করে নেয়। আমাদের কর্মচারীরা, আমাদের যে শ্রমিক, আমাদের সবচেয়ে বড় মানব সম্পদ, তারা এটা দ্রুত অ্যাডাপ্ট করে নেয়। কিছু কিছু সমস্যা আমরা ফেস করি, যেমন ধরেন এখানে আমাদের বিভিন্ন ধরনের গার্মেন্টস ফ্যাক্টরি আছে। কিছু গার্মেন্টস ফ্যাক্টরি হয়তো বেতনের কিছু সমস্যা হচ্ছিল, সেটির জন্য আমাদের সম্পূর্ণ সেক্টরটাতেই সেটার একটা ইম্প্যাক্ট আসে। মার্চের স্যালারির একটা ইম্প্যাক্ট আসে, এপ্রিলের স্যালারি যেটি মে মাসের প্রথমে দেওয়া হয় সেটির জন্য একটি ইম্প্যাক্ট আসে। সেই ইম্প্যাক্টটা আমাদের বড় ধরনের সমস্যা আমাদের ফেস করতে হয়। কিন্তু অ্যাজ ফার অ্যাজ আমাদের ফ্যাক্টরির ভিতরের অবস্থা যদি বলি, আমাদের যেটি সমস্যা আমরা ফেস করি সেটি হলো যে আমরা সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং মেনটেন করা যে ট্রেনিংটা, সেটা কিন্তু ওয়ার্কাররা, আমাদের কর্মচারীরা খুব দ্রুত চলে আসে। আমি বলি ক্রাউনস ইন্ডাস্ট্রিয়াল কমপ্লেক্সে আমার 9000 কর্মচারী আছে, 3টি ফ্যাক্টরি এখানে চলে, 3টি সেপারেট ইউনিট ইন্ডাস্ট্রিয়াল কমপ্লেক্স। এই 9000 লোককে আমি কিন্তু একবারে ঢুকাতে পারবো না, কাজে আমাকে এখানে 7000 লোক, 2000 লোককে আমার একটি কোয়ারেন্টাইনের মাধ্যমে তাদেরকে আমাদের কিছুদিন বাড়িতে রাখতে হয়, এবং শিফট আকারে তাদেরকে রোটেশন করতে হয়। এটি একটু সমস্যা হয় প্রথম দিকে ওয়ার্কারদের বুঝাতে, কারণ আপনি জানেন এই সময় আমাদের সমস্ত কর্মচারী তারা সবাই একটু মানসিক দ্বন্দ্বে ভুগছেন। যখনই আপনি একজনকে বলবেন তুমি 2 দিনের জন্য বাড়িতে থাকো, 2 দিন পরে তুমি আবার কাজে আসো, আরেকজনকে বলবেন
তুমি পরবর্তী 2 দিন বাড়িতে থাকো। প্রথম যাকে বলছেন আপনি 2 দিন বাড়িতে থাকেন, সে কিন্তু মানসিকভাবে ভাবছে তার চাকরিটা আছে কিনা। এই একটা প্রবলেম আমরা ফেস করেছি তখন, যে আপনারা হোম কোয়ারেন্টাইনে 2 দিন থাকেন তারপরে আসেন। এবং প্রথম যখন ফ্যাক্টরিটি চালু হয়, প্রথম 26 তারিখে যখন ফ্যাক্টরিটি চালু হয়, তখন অনেক লোক কিন্তু গ্রাম থেকে সরাসরি দেশে এসেছিল। আমরা সেটি মনিটর করেছি, যারা গ্রাম থেকে এসেছে আমাদের HR ডিপার্টমেন্ট তাদেরকে বলেছে তোমরা 10 দিন বাড়িতে থেকে তারপরে আসো। সেই সময় একটি সমস্যা হয়েছিল, কিছু সমস্যা আমাদের ফেস করতে হয়েছিল, তাদের কনস্ট্যান্ট ট্রেনিং এর মাধ্যমে, ফোন কলের মাধ্যমে তাদেরকে সেটি সমাধান করতে হয়েছে আমাদের। এর মধ্যে আমি যেটা বলবো যে আমাদের সবাইকে একসঙ্গে কাজ করতে হবে। আমি আর বেশি সময় নিব না, যেখানে এখানে সব জনগোষ্ঠীর লোক আছেন, আমাদের সরকারি এবং প্রশাসনের বিভিন্ন লোকজন আছেন। আমি একটি কথা বলবো, সেটি হলো যে আমাদের সবাইকে একসঙ্গে কাজ করতে মানে হবে, একজন আরেকজন ইনস্টিগেট করা যাবে না। আমরা যে শ্রমিক শ্রেণীকে নিয়ে ডিল করছি এখানে, তারা কিন্তু খুব ভালনারেবল পজিশনে আছেন। ভালনারেবল পজিশনে আছেন, তারা সবসময় তাদের চাকরির ভয়টি করছে এই মুহূর্তে। কাজেই তারা কিন্তু বোঝেন না যে আপনি 10 দিন হোম কোয়ারেন্টাইনে থেকে আবার রোটেশনে আপনি আসবেন, আপনার বেতনটি ঠিক মতো আপনার কাছে পৌঁছে যাবে। এবং এর মধ্যে যেটি হয়, সেটি কিছু লেবার ইউনিয়ন, তারপরে কিছু সাংবাদিক, তাদেরকে কিন্তু কনস্ট্যান্টলি ইনস্টিগেট করে। আমি কোনো একটি জনগোষ্ঠীর দিকে ফিঙ্গার পয়েন্ট করছি না, আমি যদি আবার বলছি আমাদের সবাইকে একত্রিত হয়ে কাজ করতে হবে। আমাদের সকলের মানসিকতা কিন্তু এখানে মানুষের পাশে দাঁড়ানোর, এখানে লাভ লোকসানটি বড় কথা না। একটি গার্মেন্টস ফ্যাক্টরির ওনারকে সবসময় একটি কিন্তু চিন্তা করা হয় যে আমরা শুধু প্রফিটের চিন্তা করছি, কিন্তু আমার সাথে এখানে কেয়ার বাংলাদেশ বহুদিন ধরে কাজ করেন। আমি একটি রাজনৈতিক পরিবার থেকে এসেছি, কাজেই আমার এখানে আমার কেয়ার বাংলাদেশ বন্ধুরা কাজ করেন আমার সাথে, তারা জানেন যে আমাদের কিভাবে এখানে মানুষকে ট্রিট করা হয়। এবং মোস্ট অফ দ্য গার্মেন্টস ফ্যাক্টরি ওনার যারা কমপ্লায়েন্ট, তারা এখন কিন্তু মানুষকে মানুষের মতো প্রচন্ড ভাবে ভালোবেসেই ট্রিট করতে হয় কমপ্লায়েন্ট ফ্যাক্টরিগুলো। এবং ভাই, আমরা মনে করি যে মোটামুটি আপনার পয়েন্ট আমরা পেয়েছি। আপনি যদি আমাদেরকে একটু সুযোগ দেন, টাইমের আমাদের খুবই কনস্ট্রেন্ট আছে। আমি যদি আমরা সুযোগ পাই ডেফিনেটলি আমরা পরের আরেক রাউন্ড চেষ্টা করব। আমরা একটি পয়েন্ট সবাই একসঙ্গে কাজ করব আমরা, এইটাই আমার একটা পয়েন্ট। আমি এই মুহূর্তে যেতে চাচ্ছি ফরিদ উদ্দিন শরীফ, উনি সেক্রেটারি ওয়ার্ল্ড হেলথ ডেভেলপমেন্ট কমিউনিটি, এবং এর পরপরই আমি হয়তো আসবো পারভিন আক্তার। আমি আপনাদের দুজনকে একটু বলে দিই যে প্লিজ 2 মিনিটের মধ্যে শেষ করবেন। আমি শরীফ উদ্দিনের কাছে যেটা জানতে চাইবো সেটা হলো যে আমরা এই স্টাডিতে খেয়াল করছি যে প্রচুর ডক্টর ইনফেক্টেড, নার্স ইনফেক্টেড, এবং যারা অ্যাটেন্ড করেন তারা ইনফেক্টেড। আপনি সিনারিওটা কিভাবে দেখছেন? আপনি এই হেলথ সার্ভিসের সঙ্গে আছেন। ফরিদ উদ্দিন শরীফ, আশা করি আপনি আছেন আমাদের সঙ্গে। আপনার, আমি যদি তিনি না থাকেন আমি পারভিন আক্তারের কাছে যাব। পারভিন ম্যাডাম, আপনি জি আসসালামু আলাইকুম। আচ্ছা, শরীফ হ্যাঁ, আমি ফরিদ আহমেদ শরীফ। জি জি প্লিজ। 37 নং ওয়ার্ড স্বাস্থ্য উন্নয়ন কমিটির সেক্রেটারি জেনারেল। আমরা অ্যাকচুয়ালি যে দুটি প্রশ্ন করেছেন যে আমাদের ডাক্তার এবং নার্সরা এফেক্টেড, হ্যাঁ, আমাদের স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে বাংলাদেশে দেখা যাচ্ছে যে যেই পরিমাণ জনসংখ্যা সেই অনুযায়ী আমাদের ডাক্তার এবং নার্স স্বাস্থ্যকর্মী খুবই কম। সেই কম থাকার কারণে অনেকেই এই চিকিৎসার মধ্যে যেতে যাচ্ছে, অনেকে বাসায় থাকছেন, আবার অনেকে গিয়ে বিভিন্ন হসপিটালে চিকিৎসা করছেন। তাদের এই স্বাস্থ্য সেবাটা করতে গিয়ে অনেকে আক্রান্ত হচ্ছেন। অনেকের পরিবার থেকে হয়তো বা যেতে দিচ্ছে না, কিন্তু অনেকে মানবিক দৃষ্টির কারণে যাওয়ার পরে দেখা গেছে যে আক্রান্ত হচ্ছেন। আক্রান্ত হওয়ার পর ওই ব্যক্তি যখন তার এলাকায় এসেছে তখন ওই বাড়িটাকে অনেকেই লকডাউন করে রেখেছেন, এবং সে কিন্তু মানুষের কল্যাণে কাজ করতে গিয়েছিল। কিন্তু মানুষের কল্যাণে কাজ করতে যাওয়ার পরও তার যে পারিপার্শ্বিক সামাজিক তার উপর একটি বাধা সৃষ্টি আসে, যে সে কোভিড-19 আক্রান্ত, সে যেন এলাকার পুরো ফ্যামিলিটাকে যেন আমরা ইয়া করে রাখতে পারি। অনেক জায়গায় দেখেছেন ডাক্তারদেরকে আক্রমণও করেছে, নার্সদের আক্রমণও করেছে। যেমন আমি যেখানে থাকি সেখানে কুর্মিটোলা হসপিটালে একজন নার্স থাকেন, উনি প্রথমে এসেছেন, তারপর এখান থেকে সকলে বাধা দিয়েছে। বাধা দেওয়ার পর তারপর সেনাবাহিনী তাদেরকে এই ইয়াতে রেডিশনের ব্যবস্থা করে দিয়েছে। আমি যদি আপনাকে আরেকটা ছোট্ট শরীফ সাহেব, আপনাকে যদি একটা ছোট্ট প্রশ্ন করি, যে আপনার কি মনে হয়েছে যথেষ্ট প্রিকশন নেওয়া হচ্ছে না ডক্টর এবং নার্সদেরকে সেভ করার জন্য? সেই রকম কি কখনো মনে হয়েছে আপনার? হ্যাঁ, যথেষ্ট প্রিপারেশন নেওয়া হয়েছে। আমাদের মাননীয় মেয়র মহোদয় জাহাঙ্গীর আলম, উনি
ডাক্তার এবং নার্সে যেভাবে সাহসিকতা দিয়েছেন, পিপিআই এবং পোশাক এগুলি খুবই কম ছিল, মানে এক প্রকার সাপ্লাই ছিল না। উনি যখন হাসপাতালে ঘুরে ঘুরে, বিভিন্ন চেম্বারে ঘুরে ঘুরে, স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ে ঘুরে ঘুরে এই জিনিসগুলো পৌঁছে দিয়েছেন, তারপর থেকে কিন্তু বাংলাদেশে সকলেই শুরু করে দিয়েছেন। কিন্তু এটা আমাদের মেয়র মহোদয় গাজীপুর থেকে শুরু করেছিলেন এই ডাক্তারদের নার্সদের সুরক্ষার ব্যবস্থাটি। এই সুরক্ষার ব্যবস্থাটি হওয়ার পরে কিন্তু যে সবাই উদ্যুক্ত হয়েছে এই চিকিৎসার ব্যাপারে। জি, থ্যাংক ইউ শরীফ ভাই। আমরা যদি একটু পারভিন আক্তারের কাছে আসি। আপা, আপনি একজন নারী, আপনি নারীর সমস্যা সবচেয়ে ভালো বুঝতে পারবেন। আমরা খেয়াল করছি এই স্টাডিতে কিছু তথ্য বেরিয়ে এসেছে যেখানে বলা হচ্ছে যে তার স্যানিটাইজেশন ইত্যাদি ইত্যাদি, বা হচ্ছে গিয়ে যে অন্য যেসব ওষুধপত্র লাগে যে নারীদের ক্ষেত্রে প্রত্যেক মাসেই, সেইটার সাপ্লাই এবং ইয়েতে আপনারা বড় একটা চ্যালেঞ্জ দেখতে পাচ্ছি। আপনার কি মনে হয়েছে যে পরিস্থিতির কি এখন উন্নতি হয়েছে, বা সরকারের কাছে আপনার কি সুপারিশ থাকবে যে এখানে কি করতে পারে সরকার স্পেশালি? আসসালামু আলাইকুম। 37 নম্বর ওয়ার্ডে আমি কমিউনিটি সাপোর্ট গ্রুপ হিসেবে কাজ করতেছি 2016 সাল থেকে। যে আজকে যে আমাদের যে কবি যে গুরুত্বপূর্ণ জিনিসটা, এটা কিন্তু আমরা আজকে 1916 সাল থেকে কিন্তু আমরা এই কাজগুলো করে আসতেছি। এখানে হাত ধোয়ার বিষয়টা, তারপরে রেপ্রিনের বিষয়টা, তারপরে স্বাস্থ্যের উন্নয়ন, মা ও শিশু নিয়ে যে কাজগুলো করি। আমাদের 37 নম্বর ওয়ার্ডে আমাদের যে কাউন্সিলর আছে উনিও সচেতন, কারণ আমরা ওইভাবে যে কাজ করে আসতেছি মানে একদম কোভিড মুক্ত আছে। আমি যেটা আর কি আশাবাদী যে আমাদের কোভিড মুক্ত, কারণ আমাদের 37 নম্বর ওয়ার্ডে এরকম ধরনের কোনো রোগী এখন পর্যন্ত আজ পর্যন্ত শনাক্ত হয়নি। কারণ এই হিসাবে যে আমরা যে 1916 সাল থেকে কেয়ার এবং হ্যালো প্রজেক্টে কাজ করি, আমাদের এই উন্নতটা হয়েছে কারণ আমরা আগের থেকে এই জিনিসগুলো জানতাম, বা আমাদের সাপোর্ট গ্রুপ, ওয়ার্ড কমিটি এবং ভলান্টিয়ার এরকম কিছু আমাদের টিম তৈরি আছে। আর হাত ধোয়ার বিষয় যেটা কি স্বাস্থ্য উন্নত, আমরা বিভিন্ন বাড়ি বাড়ি বিভিন্ন এলাকা এলাকা হতাম, উঠান বৈঠক গুলো করতাম, করে করে মানে হাত ধোয়ার যে সচেতনতা, এটা আমরা আগের থেকে কি সবাইদেরকে, মা ও শিশুদেরকে হতাম শিখাইতাম। তারপরে গর্ভবতী মাদেরকে কি ধরনের সেবা দিতে হয় এবং গর্ভকালীন সময় কি কি সেবা দিতে হয়, বা গর্ভবতী মাদের কোথায় নিয়ে হোম ডেলিভারি করাইতে হয়, এই জিনিসগুলা মানে আমাদের 37 নম্বর ওয়ার্ডে এই জিনিসগুলা থেকে আমরা অনেক দূরত্ব আছি, কারণ জিনিসগুলো আমাদের 37 নম্বর ওয়ার্ডে হয়নি। আর আমাদের যে কাউন্সিলর আছেন উনিও সচেতনমূলক একজন কাউন্সিলর, কারণ উনিও এই জিনিসগুলোর প্রতি খুব খেয়ালি, বা উনি এই জিনিসগুলোর প্রতি খুব গুরুত্বপূর্ণ দিয়ে ভূমিকা পালন করতেছে। জি পারভিন আপা, আপনাকে অনেক ধন্যবাদ। আমরা আরেকটু এগিয়ে যাই। আপনাকে অনেক ধন্যবাদ। আমি এবার পরপর দুজন আপার কাছে আসতে চাই যারা আমাদের এখানে কানেক্টেড আছেন, মিতালি আক্তার এবং নুসরাত সীমা। যদি একটু মিতালি আপা শুরু করেন, দুজনকে একই জিনিস আমি একটু জানতে চাইবো। সেটা হলো যে যেটা আপা বলেননি, যে স্যানিটারি ন্যাপকিন অত্যন্ত জরুরি একটা জিনিস, এইটা নিয়ে লজ্জার কিছু নেই আলোচনা করতে। সেই জায়গাটা যদি আপনি একটু বলেন যে যথেষ্ট সাপ্লাই আসলে আছে কিনা, কারণ এইটা নতুন একটা বাড়তি ওনার জন্য একটা কনসার্ন, মানে চিন্তার বিষয় হয়ে যায়। এবং আপনাদের দুজনের কাছে আসলে একই প্রশ্ন আমার, সেটা হলো যে আমরা খেয়াল করছি নারী নির্যাতন বেড়েছে। এই স্টাডির আগেও আমরা অন্য স্টাডিতেও একই তথ্য পেয়েছি, মোটামুটি নারী নির্যাতন বেড়েছে, আনওয়ান্টেড প্রেগন্যান্সি বেড়েছে। আপনারা কি দেখছেন, কিভাবে দেখছেন পরিস্থিতিটাকে? হ্যালো, মিতালি আসসালামু আপা আলাইকুম। প্রথম। জি হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম। আমি 12 নং ওয়ার্ড থেকে বলতেছি। স্যানিটাইজেশনের যে সমস্যাটা, এটা আসলে একটা নতুন। এতদিন তো আমরা হাত ধোয়ার বিষয় নিয়ে কাজ করছি, বা দূরত্ব বজায় রেখে চলার এটা নিয়ে কাজ করছি। আসলে যে মেয়েদের যে বিষয়টা, স্যানিটেশনের বিষয়টা নিয়ে আমাদের কাজ করা হয়নি। তো আমার মনে হয় যে এই বিষয়টা নিয়ে আমাদের কাজ করা উচিত, এবং তাদের কাছে যে স্যানিটেশন গুলা বা পেড গুলা পৌঁছে যাতে আমরা দিতে পারি, সেই বিষয়ে আমাদের একটু হেল্প করলে আমরা আর কি তার উপকৃত হবে। আর হচ্ছে নারী নির্যাতন
হ্যালো, আমার কথা কি শোনা জি যেতেছে? জি জি আপনার কথা শুনতে পাচ্ছি। হ্যালো। জি জি বলেন। নারী নির্যাতন হারটা আসলে বেড়ে গেছে কারণ ইনকাম সোর্স নেই, মানুষের হাতে টাকা পয়সা। সম্ভবত ওনার ফোনে কল আসছিল, সেই কারণে আমরা একটা নয়েজও শুনতে পাচ্ছি। আমরা যদি এরপরে নুসরাত সীমা আপার কাছে একটু চলে যাই, এই একই ইস্যুতে আপনার কাছে জানতে চাইবো। নুসরাত আপা, আপনার 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 মাইকটা সামহাউ অন করতে হবে। অন করা আমি তো পারছি না অন করতে। আপনি একটু মাইক্রোফোনটা অন করে নেন। জি নুসরাত আপা, আপনার কথা শুনতে পাবো এখন আমরা। আসসালামু আলাইকুম, আমি নুসরাত আরমিন, কুনিয়া 37 নং ওয়ার্ড কমিউনিটি সাপোর্ট গ্রুপের সাধারণ সম্পাদিকা। তো আমাদের যে স্যানিটেশনের ব্যাপারটা বলছেন, এই কোভিড-19 এটার ফলপ্রসূটার কারণে আমাদের যে নারীদের মধ্যে আমরা নারীদেরকে নিয়ে কাজ করি, তো এইটার যে সাপ্লাইটা বর্তমানে এই কোভিড এর জন্য বন্ধ, তো এই ক্ষেত্রে আমাদের অনেকটাই সমস্যার সম্মুখীন হতে হচ্ছে। তাছাড়াও আমাদের এই কোভিড এর এই কারণে আমাদের নারীদের মধ্যে বিভিন্ন স্যানিটেশন, বিভিন্ন পিল, এরকম আমাদের যে বিভিন্ন এই FWA বিভিন্ন স্বাস্থ্যকর্মী এগুলা থেকে সাপ্লাই হচ্ছে না। তারা রীতিমতো এটা থেকে সমস্যায় পড়তেছে এবং আমাদের এই কোভিড এর ফলপ্রসূতিতে আমাদের যে অর্থনৈতিক যে একটা সংকট, এটাও দেখা দিচ্ছে ব্যাপক আকারে। তো এর জন্য দেখা গেছে পারিবারিক কলহটা বাড়ছে। তাছাড়া খাদ্য ঘাটতি, শিশুদের ইপিআই এর একটা ব্যাপার, এটা ব্যাহত হচ্ছে। বিভিন্ন এই কোভিড এর কারণে বিভিন্ন সমস্যা আমরা সম্মুখীন হচ্ছি। তো এটার যে আমরা কাজ করি তাদের এই কোভিড এর কারণে আমরা দেখা গেছে এই সাপ্লাইটা আমরাও পাচ্ছি না। তাছাড়া আমাদের যে এই মাঠ পর্যায়ে কমিউনিটি পর্যায়ে যে আমাদের FWD স্যাটেলাইট ক্লিনিক আপারা কাজ করে, ওখান থেকে দেখা গেছে সাপ্লাইটা পুরোপুরি বন্ধ। সামাজিক দূরত্ব বজায় থাকার কারণে এগুলা আনতে পারে না, সবার মাঝখানে প্রয়োজন মতো বিতরণ করতে পারতেছে না। তো এইভাবে আরকি আমাদের এই বিশেষ করে স্যানিটেশন, জন্ম নিয়ন্ত্রণ পিল, শিশুদের এই ইপিআই এর ব্যাপারটা, খাদ্য ঘাটতি, শিশুদের পুষ্টিহীনতার অভাব, এই বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হতে হচ্ছে আরকি। এই ছিল স্যার আমার কথা। হ্যালো? হ্যালো স্যার, আমার কথা শুনতে পাচ্ছেন? নুসরাত আপা ধন্যবাদ। সজল ভাই আপনার মাইকটা আনমিউট করেন। সজল ভাই আপনার মাইক আনমিউট করেন। জি আব্বাসউদ্দিন, আমি এবার আসতে চাচ্ছিলাম আব্বাসউদ্দিনের কাছে। তিনি আমাদের 12 নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর। আমি একটু জানতে চাচ্ছি আব্বাসউদ্দিন ভাই, যে সবসময় যে কোনো পরিস্থিতিতে জনগণ আপনাদের কাছে এসে প্রথম সহায়তা চায়। আপনারা সরকারের দিক থেকে কি ধরনের সাহায্য সহযোগিতা সোফার পাচ্ছেন এবং সেইটা দিয়ে জনগণকে আপনারা কিভাবে সচেতন করতে পারছেন? সচেতনতার ক্ষেত্রে আপনারা কতখানি কাজ আসলে করতে পারছেন? জি আসসালামু আলাইকুম। যে আমি আব্বাসউদ্দিন খোকন বলছি, কাউন্সিলর 12 নং ওয়ার্ড, গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন। কোভিড-19 কারণে বর্তমান যে মহামারী এবং এই দুর্যোগ মুহূর্তে আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা আমাদের পুরো দেশকে লকডাউন করার পর থেকেই আমরা সার্বিকভাবে এলাকার মানুষকে সচেতন করার জন্য চেষ্টা করছি।
তাদেরকে বিভিন্নভাবে স্বাস্থ্য সচেতন করছি। যে সকল স্বাস্থ্য সুরক্ষার নিয়মগুলো রয়েছে এগুলো যাতে সকলে মেনে চলে, এর জন্য আমরা ওয়ার্ডের যে ভলেন্টিয়ার ফোর্স রয়েছে তাদের মাধ্যমে প্রতিটি পাড়া মহল্লায় আমরা চেষ্টা করেছি সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য কাজ করার জন্য। এছাড়া আমাদের গাজীপুর সিটি কর্পোরেশনের মাননীয় মেয়র আলহাজ অ্যাডভোকেট জাহাঙ্গীর আলম সাহেবের নির্দেশনায় আমরা আমাদের ওয়ার্ডের প্রতিটি রাস্তা অলি গলি শুরু করে বিভিন্ন জায়গায় আমরা সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য কাজ করেছি। তাছাড়া আমাদের মাননীয় মেয়র মহোদয় আমাদের ওয়ার্ডের বিভিন্ন স্থানে হাত ধোয়ার জন্য ব্যবস্থা করে দিয়েছেন এবং সেখানে হাত ধোয়ার জন্য যে আপনার লিকুইড এবং সাবান এটা প্রতিদিনই আমরা আমাদের মাননীয় মেয়র মহোদয় আমাদেরকে নির্দেশনা দিয়েছেন, তার নির্দেশনায় আমরা প্রতিদিন সেই হাত ধোয়ার স্থানগুলোতে সাবান এবং লিকুইড দিয়ে রাখি। ওখানে মানুষ এখন আগের চাইতে অনেক সচেতন, তারা হাত ধৌত করে। পাশাপাশি সরকারি বিভিন্ন ত্রাণ এবং মাননীয় মেয়র মহোদয়ের ত্রাণ আমাদের ওয়ার্ডের যে সকল স্থানীয় নেতৃবর্গ সহকারে একটি ত্রাণ কমিটি রয়েছে, সেই ত্রাণ কমিটির সমন্বয়ে আমরা ওয়ার্ডে আমরা দরিদ্র যে সকল লোক রয়েছে তাদের নাম লিস্ট করে মাননীয় মেয়র মহোদয়ের নির্দেশনায় বিতরণ করেছি। পাশাপাশি আমাদের মাননীয় মেয়র মহোদয়ের নির্দেশ ক্রমে আমাদের ওয়ার্ডটিতে একটি কন্ট্রোল রুম স্থাপন করা হয়েছে, গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন ভলেন্টিয়ার ফোর্স 12 নং ওয়ার্ড কন্ট্রোল রুম। এই কন্ট্রোল রুমের মাধ্যমে কারো ঘরে যদি খাবার না থাকে এখানে সে যদি নক করে আমরা আমাদের ভলেন্টিয়ারের মাধ্যমে খাবার পৌঁছে দিয়েছি এবং দিচ্ছি। পাশাপাশি এই আমাদের ওয়ার্ডের যে সকল ভলেন্টিয়ার রয়েছে এই ভলেন্টিয়ারের মাধ্যমে আমরা প্রতিদিন আমাদের পাড়া মহল্লায় যে সকল অলিগলি রয়েছে আমরা স্প্রে করছি রাস্তা থেকে শুরু করে অলিগলিতে। এবং আমাদের জি খোকন ভাই যদি একটু সুযোগ দেন আমরা এরপরে দোলন ভাইয়ের কাছে একটু যাই, ওনার কাছ থেকেও একটু বুঝে আসি যে গাজীপুরের ওনার ওয়ার্ডের পরিস্থিতি কি আছে। জি জি ধন্যবাদ। জি 37 নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর দোলন ভাই। ফজল ভাই, দুলাল ভাই সম্ভবত একটু ডিলে হচ্ছে জয়েন করতে, আপনি কাইন্ডলি সিএস স্যারকে যদি আচ্ছা আচ্ছা জি তাহলে আমি একটু এগিয়ে যাচ্ছি। আমি একটু নামটা তো আমার একটু দেখে বলতে হবে। গাজীপুর সিভিল সার্জন, আপনি সিভিল সার্জনের কথা বলছেন তাই তো? জি আমার একদম আগে থেকে একটু চিন্তা করে রেখেছিলাম ওনাকে কি প্রশ্নটা আমি করব। ধন্যবাদ যে আপনি আমাদের সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন। আমি আপনার কাছে জানতে চাচ্ছি যে প্রচুর ডক্টর এখন হোম কোয়ারেন্টাইনে গিয়েছে, প্রচুর ডক্টর আক্রান্ত হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে আপনারা কিভাবে জনগণের পাশে দাঁড়াচ্ছেন? এবং একই সঙ্গে আমরা এই সার্ভে থেকে খেয়াল করছি যে জনগণের স্বাস্থ্য খাতের খরচটা বেড়ে গেছে। সেই ক্ষেত্রে আপনারা কতটা নিজেরা নিরাপদ থেকে জনগণের পাশে দাঁড়াতে পারছেন? জি, এটা কি আমাকে বললেন? জি 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 ধন্যবাদ। আমাদের এখানে আজকের এই প্রোগ্রামে মাননীয় মেয়র মহোদয় আছেন, যিনি অত্যন্ত একজন ডাইনামিক একজন লোক, অত্যন্ত দক্ষ একজন লোক, এবং আমার মনে হয়েছে যে উনি খুবই একজন আন্তরিক একজন মানুষ। তাকে আমি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। এছাড়া আজকে আমাদের মাঝে আছেন দুজন জয়েন্ট সেক্রেটারি স্যার আছেন, আমি ঠিক নামটা ওইভাবে বলতে পারছি না, বোধহয় হাকিম স্যার আছেন এবং ওসমান স্যার আছেন, এবং আপনারা যারা যারা আছেন, দীপক স্যারও আমাকে চিনেন কিনা যায় না, তবে আমি তাকে চিনি আর কি, এনইউসিতে তার সাথে আমার পরিচয় হয়েছিল। সবাইকে আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি। ধন্যবাদ জানিয়ে আমি শুরু করছি। যারা এই প্রোগ্রামটা অ্যারেঞ্জ করেছেন এবং যারা এই পরিসংখ্যানটা করেছেন, এই জরিপটা করেছেন, সবাইকে আমি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি এরকম সময় উপযোগী একটা প্রোগ্রাম করার জন্য। তো স্যার যে প্রশ্নটা করেছেন সেই প্রশ্ন যাওয়ার আগে আমি কতগুলো ব্যাপার আসলে বলতে চাই। যেহেতু গার্মেন্টস নিয়ে কিছু কথা হলো, হেলথ সেক্টরটা আমি খুব কাছ থেকে এখন অনুধাবন করছি যে আমাদের কোথায় আমাদের ড্রব্যাকস আছে, কোথায় আমাদের ছিদ্র আছে, কোথায় আমাদের সিস্টেমে প্রবলেম আছে, সেগুলো আমি খুব ভালোভাবে আমার চোখে উঠে এসেছে। এবং আমাদের যে জনগণ, আমাদের সাথে যারা কাজ করছে, কেয়ার বাংলাদেশ সিটি কর্পোরেশন, সবার সাথে আমরা যৌথভাবে যে কাজগুলো করছি, সেখানে আমার কাছে অনেকগুলো প্রবলেম আমার কাছে উঠে এসেছে, যেগুলো নিয়ে আমাদের আসলে কাজ করতে হবে। সেইগুলো সম্পর্কে আমি একটু বলতে চাই। সেটা হচ্ছে যে প্রথমেই আমি আমার চোখে একটা বড় জিনিস চোখে পড়েছে,
যারা এই জরিপটা করেছে। আমার কথা কি শোনা যাচ্ছে? জি জি, একদম ক্লিয়ার। আচ্ছা, যেটা আমার সবচেয়ে বড় জিনিস চোখে পড়েছে, আমি এটা বলতে চাচ্ছিলাম না, তবুও আমি যেহেতু একজন সরকারি কর্মকর্তা এবং টোটাল হেলথ সেক্টরটা এখানে গাজীপুরে আমার উপর পড়ে, সেহেতু আমি না বলেই পারছি না। এখানে যে পরিসংখ্যান, যে জরিপ করা হয়েছে, সেখানে বলা হয়েছে যে গাজীপুরের 2টা হেলথ কমপ্লেক্স লকডাউন ছিল। এই জিনিসটা টোটালি আসলে ভুল, এবং আমার মনে হয় যে এই ভুলটা আপনাদের শুধরাতেই হবে। এটা কোনো রকমই কখনোই লকডাউন ছিল না। যেদিন এখানে এই পজিটিভ কেস পাওয়া যায়, সেই দিন তার পরের দিন, এটা জানেন, এটা একটা সায়েন্টিফিক ওয়ে, তারপরের দিন এটাকে ওয়াশ করতে হয়, এটা সময়, সেটাকেই এটা আমার মনে হয় ঠিক না। আর আমরা যে জিনিসগুলো অনুভব করছি সেটা হচ্ছে যে কোভিড-19 এটা সারা বিশ্বে অ্যাটাক করেছে। করার নানা প্রবলেম হবে, নানা এই সমস্যাগুলো কি কি হচ্ছে সেটাই আপনার জরিপে তুলে এনেছেন। তো সেগুলো সবগুলোর সাথেই মোটামুটি ভাবে আমি একমত পোষণ করছি যে বিভিন্ন ধরনের সারও আমরা সমস্যা, সেই হেলথ সেক্টরটায় যে সমস্যাগুলো পড়ছি তার ভিতর হচ্ছে যে আমরা যে স্বাস্থ্য ব্যবস্থাটা যেভাবে ছিল পারছি না, কিন্তু আমাদের সমস্ত সেক্টর গুলোই চালু আছে। ইপিআই সেক্টরটা বন্ধ ছিল, সেই ইপিআই সেক্টরটাও এখন চালু হবে, চালু হয়েছে। সুতরাং একটু হয়তো আমাদের সাময়িকভাবে আমাদের সমস্যাটা হচ্ছে, সেই সমস্যাগুলো আমরা কিছু কিছু সমস্যা আছে যেগুলো আমরা কোনো রকমই কাটিয়ে উঠতে পারছি না, সেটা একটা ব্যাপার। আর কিছু কিছু সমস্যা আমরা সময়ের সাথে সাথে কাটিয়ে উঠতে পারছি বলে আমার ধারণা, এবং যত আরো সময় যাবে তত আমরা এগুলোর সাথে আরো অ্যাডাপ্ট করতে পারবো। আপনারা জানেন যে এটা একটা টোটালি একটা নতুন সিচুয়েশন, মানে কিভাবে আমরা মেজার গুলো নিব সেগুলো আমাদের ভাবতেও আমাদের কিছুটা সময় লাগছে। তো আপনার আরেকটা যে জিনিস আপনারা বলছেন যে ডাক্তাররা এফেক্টেড হয়েছে, হ্যাঁ ডাক্তাররা তো এফেক্টেড হয়েছে, প্রায় 100 উপরে আমাদের হেলথ ওয়ার্কাররা, ডাক্তার, নার্স, সিএইচসিপি, এইচএ, ফ্যামিলি প্ল্যানিং এর পোর্শনের যে ওয়ার্কাররা আছেন, সবাই এখানে কম বেশি এফেক্টেড হয়েছেন, প্রায় 100, 105, 106 এরকম এফেক্টেড হয়েছে। তো সেটা আমরা পুষিয়ে নিচ্ছি। আমাদের কিন্তু এখন যে 39 বিসিএস এর আমাদের কিছু ডাক্তার দিয়েছে, আমাদের এখানে 25 জন ডাক্তার দিয়েছে, 30 জন ডক্টর জয়েন করেছে, কিছু নার্স দিয়েছে। তো আমরা যেটা মনে করি যে সরকার এটা চেষ্টা করছে, এটা আমাদেরকে আরেকটু অ্যাক্টিভ হতে হবে, কারণ যে সেক্টরটা মেইনলি এফেক্টেড, যেটা হেলথ সেক্টরটা মেইনলি এফেক্টেড, এবং সেটাকে কেন্দ্র করে অন্যান্য সমস্ত সেক্টর এফেক্টেড হয়ে গেছে, এবং এই সেক্টরটা যেহেতু এফেক্টেড এবং এই সেক্টরের কাজ আমাদের হেলথ ওয়ার্কারদের করতে হবে, ডাক্তারদেরকেই করতে হবে, নার্সদেরকেই করতে হবে। এখানে ইঞ্জিনিয়াররা এগিয়ে আসলে খুব বেশি লাভবান হবে না, এখানে অ্যাডমিনিস্ট্রেটররা এগিয়ে আসলে খুব বেশি লাভবান হবে না। সেই ক্ষেত্রে যত প্রবলেমই হোক আমাদেরকেই করতে হবে, এবং আমরাই করছি। তো একটু কষ্ট হচ্ছে, আমরা এটা রোস্টার অনুযায়ী করছি, আমরা এই রোস্টারটা আমরা চেঞ্জ করেছি। আমাদের আগে যেরকম আমরা 8 ঘন্টা 10 ঘন্টা করে ডিউটি করতাম, এখন আমাদেরকে ওই রোস্টার করার কারণে আমাদেরকে ডিউটিটা হয়তো একটু বেশি করা লাগছে। আমাদের কর্মীরা যেহেতু এফেক্টেড হয়ে গেছে, তাদেরকে কোয়ারেন্টাইনে যেতে হচ্ছে, সুতরাং আমাদের সেই কাজটা একটু বেশি পরিমাণে করতে হচ্ছে আর কি, এটাই একটা ব্যাপার। মাননীয় সিভিল সার্জন, আপনাকে যদি একটু জিজ্ঞেস করি যে আমরা খেয়াল করছি যে এই সার্ভেতেও এসেছে টেলিমেডিসিন পপুলার সেগমেন্ট হিসেবে দাঁড়িয়ে যাচ্ছে, মানুষের অ্যাওয়ারনেস যেহেতু বেড়েছে, ফোন কল করছে, আপনারা আপনাদের এলাকার জনগণের জন্য সেই ধরনের স্পেশাল কিছু করতে পারেন কিনা? না, এটা তো করতে পারি কিনা, এটা তো আছেই, আমাদের কন্ট্রোল রুম খোলা আছে, আমাদের ডাক্তারদের নাম্বার দেওয়া আছে, এবং সবাই কিন্তু এখন একটা মেজর পোর্শন, একটা আপনারা যদি ডেটাগুলো দেখেন তাহলে দেখবেন যে একটা বিশাল পরিমাণ, আপনি যদি আইডিসিআর এর আপনার প্রতিদিন এটা দেখেন যে একটা বিশাল পরিমাণ কিন্তু পেশেন্ট কিন্তু টেলিমেডিসিন তারা নিচ্ছে, ডাক্তারদেরকে ফোন করছে, তারা ওভার টেলিফোন স্বাস্থ্য ব্যবস্থা নিচ্ছে, এবং এটা একটা জনপ্রিয় ব্যাপার হয়ে উঠছে। এটা তো নো ডাউট, এটা তো হচ্ছেই অবশ্যই। এবং আমার মনে হয় যে আরো সময়ের সাথে সাথে আপনারা যে জরিপটা করেছেন, সেই জরিপটা আপনারা যখন করেছেন, এটা গত মাসের, আপনারা বললেন যে মার্চ মাসের, জানুয়ারি, ফেব্রুয়ারি, মার্চ, এপ্রিল মাসের শেষের দিকে হয়তো করেছেন। আরো তো সামনে সময় আছে, আমাদের মনে হয় যে আমাদের আরো কিছু মিজান নিতে হবে, আমাদের হয়তো আরো অনেক কিছু চিন্তা ভাবনা করার ব্যাপার আছে, আমাদের আরো অনেক কিছু পরিবর্তন করার ব্যাপার আছে। আমি আর বেশি সময় নিব না, অনেকেই কথা বলবেন, আমাদের স্যাররা আছেন। আমি একটা কথা বলতে চাই, এখানে যে গার্মেন্টস এর একজন মিস্টার শাওন আছেন,
ওনাকে আমি শ্রদ্ধা জানিয়েই বলছি যে আমার যেটা মনে হচ্ছে যে যখন গার্মেন্টস খুলে দেয়নি তখন আমার যে পজিটিভিটি রেটটা ছিল সেইটা গার্মেন্টস খুলে দেওয়ার পর সেই পজিটিভিটি রেটটা একদম ধাপ করে এগিয়ে যাচ্ছে। আপনারা যদি আমাদের গাজীপুরের ডাটাটা দেখেন, তো এখানে মেয়র মহোদয় আছেন, আমরা তার সাথে সবসময় তিনি আমাদেরকে সাপোর্ট করে থাকেন, বিভিন্ন ধরনের উপদেশ দিয়ে থাকেন। তো আমরা আলাপ করে যেটা বুঝছি যে গার্মেন্টস মালিক সমিতি বা যে গার্মেন্টস এর সাথে যারা জড়িত আছে তাদেরকে আসলে একটা বিরাট রোল প্লে করতে হবে। সরকার যেভাবে নিয়ম কানুন গুলো দিয়েছে সেগুলো ফলো করা কষ্টকর হলেও সেগুলো করতে হবে। যেমন আপনি মনে করেন যে ভিতরে যে ডিস্টেন্সটা মেনটেন করার কথা 3 থেকে 5 ফিট, সেই ডিস্টেন্সটা মেনটেন হচ্ছে কিনা সেটা দেখতে হবে। প্রতিদিন যে থার্মাল স্ক্যানার দিয়ে দেখতে হবে যে কোনো উপসর্গ আছে কিনা। যদি উপসর্গ থাকে, থার্মাল স্ক্যানার যদি ধরা পড়ে যে তার জ্বর আছে, তো সেগুলো তো আমাদেরকে ইনফর্ম করতে হবে, আমাদেরকে হেলথ সেক্টরকে আমাদেরকে বলতে হবে। এখানে প্রায় আমাদের জানা মতে প্রায় 1000 অফিসিয়ালি বোধহয় কাছাকাছি 1000-এর কাছাকাছি গার্মেন্টস খোলা আছে, কিন্তু আমরা দেখছি যে প্রায় 1500-2000, আমার সাথে একমত নাও হতে পারেন, এটা আমার ভুল হতে পারে, প্রায় 1500-2000 গার্মেন্টস এখানে খোলা আছে। এই 1500-2000 গার্মেন্টস এর যে কর্মীরা যে স্বাস্থ্য সেবা যে নিয়ম কানুন সেইগুলো মেনে চলাটা এখন একটা বিরাট চ্যালেঞ্জ। সেই চ্যালেঞ্জগুলো গ্রহণ করতে হবে, সেই চ্যালেঞ্জগুলো ফেস করতে হবে, এবং সেই ফেসটা করতে হলে আমাদেরকে আপনাদেরকে সাথে নিতে হবে। দেখেন আমরা কিন্তু অনেক সময়, আমি আজকে এই ফোরামে আমি বলতে চাই যে আমি অনেক গার্মেন্টসে কিন্তু আজকেও আমাদের 5টা গার্মেন্টসে আমার পরশু একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট ছিল, আজকে আমাদেরকে গার্মেন্টসরা মালিকরা আমাদেরকে বলেছেন, নানা কারণেই বলেছেন, বিভিন্ন কারণেই, যৌক্তিক কারণেই তারা বলেছেন, তাদের দৃষ্টিকোণ থেকে যৌক্তিক, যে আজকে আমাদের এখানে গার্মেন্টসে স্যাম্পল কালেকশন করতে আসা যাবে না। এবং অনেকে বলছেন যে আপনারা স্যাম্পল কালেকশনটা একটু অন্য দূরে জায়গায় গিয়ে করেন, কিন্তু দেখেন এটা তো আসলে খুব কম সময়ের ব্যাপার, আপনি তো এটা বলতে পারছেন না, এটা 2 মাস বা 3 মাসের ব্যাপার, এটা বলতে পারছেন না। এটা আপনাদেরকে কিছু এমন একটা স্থায়ী আপনাদেরকে ব্যবস্থা করতে হবে যেখানে আমরা নিয়মিতভাবে এই যাদের উপসর্গ দেখছেন আপনার থার্মাল স্ক্যানার দিয়ে, আপনাদের যে হেলথ সেক্টরটা আছে, ডাক্তার আছে, নার্স আছে, আপনাদের সবকিছুই আছে, সেইগুলোতে আপনাদেরকে স্ক্রিনিং করে বের করতে হবে, আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে হবে, এবং কিভাবে এই মানুষগুলোকে সুস্থ করে তোলা যায় এবং এই মানুষগুলো কি করে এই কোভিড-19 অন্য গার্মেন্টস কর্মীদের ভিতর ছড়িয়ে দিতে না পারে সেই ব্যাপারে আসলে আমার মনে হয় চিন্তা করতে হবে এবং অতি দ্রুত এটা ভূমিকা নিতে হবে। আমি মনে করি যে আমরা এই দিক দিয়ে কিছুটা পিছিয়ে আছি, সবাই চেষ্টা করছেন, আমি সবার সাথে কথা বলেছি, নুবানা ম্যাডামের সাথেও কথা বলেছি, গার্মেন্টস এর যারা এখানে মালিক সমিতি আছে তাদের সাথে কথা বলছি, কিন্তু আমার মনে হচ্ছে এটা আরো দ্রুত গতিতে করতে হবে। আমাদের এখানে পিসিআর মেশিন বসছে খুব দ্রুতই, সেই পিসিআর মেশিন বসলেও কিন্তু গার্মেন্টস কর্মীদের যে হিউজ অ্যামাউন্টের গার্মেন্টস কর্মী, তাদের সবার যে হারে এই টেস্টটা করা দরকার সেই হারে আমরা করতে পারবো বলে আমার মনে হচ্ছে না। সেই ক্ষেত্রে আমি মনে করি যে গার্মেন্টস মালিক সমিতির পিসিআর মেশিনে বসানোর ব্যাপারে আপনাদের জনাব সিভিল সার্জন, আমরা যদি এবার একটু আলোচনাটার জন্য আহ্বান করি। জি ধন্যবাদ। জি 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 আমরা যদি একটু আহ্বান করি ডেপুটি ডিরেক্টর ফ্যামিলি প্ল্যানিং গাজীপুর, জনাব হক, আপনি আশা করি আমাদের সঙ্গে আছেন এখন। আমি অবশ্য এই নামে কাউকে দেখতে পাচ্ছি না আমার ইয়ের মধ্যে, আশা করি কেউ আছেন। যদি না থাকেন আমরা পরের আলোচনার জন্য একটু এগিয়ে যাব। জনাব হক কি আছেন? সম্ভবত ইন্টারনেটে একটু ফল করেছিল, আমি খুবই দুঃখিত আপনাদের কাছে। জনাব হক যদি না থাকেন আমরা তাহলে আরেকটু এগিয়ে যাব। এমডি মহিউদ্দিন ওসমানী, জয়েন্ট চিফ প্ল্যানিং, মিনিস্ট্রি অফ হেলথ, আপনার কাছে একটু সুস্পষ্টভাবে একটু জানতে চাইবো, আপনাদেরকে সবচেয়ে বেশি রেসপন্সিবল এখন যারা আপনাকে সবচেয়ে বেশি দায়িত্ব পালন করতে হচ্ছে সেই মিনিস্ট্রির ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা আপনি একজন। আমরা খেয়াল করছি যে এই সার্ভেতে যেটা বেরিয়ে এসেছে যে ডক্টররা বেশি ইনফেক্টেড, এবং হচ্ছে গিয়ে মেডিসিনের সাপ্লাই ওই অর্থে পাওয়া যাচ্ছে না, এবং উল্টো দিকে ভালো খবর হচ্ছে যে টেলিমেডিসিন ব্যবহার করছে মানুষ। আপনি পুরো পরিস্থিতিটাকে একটু যদি ব্যাখ্যা করেন যে এই সব অ্যাসপেক্ট মিলিয়ে যে 1 মাসের আগের সার্ভে এই মুহূর্তে আমরা কোথায় দাঁড়িয়ে আছি। ধন্যবাদ আপনাকে, স্বাগতম সবাইকে। আমি অনেকক্ষণ ধরে পুরোটা শুনছি। প্রথমত হলো যে আসলে 1 মাসে
বাংলাদেশ এবং বিশ্ব সব জায়গায় পরিস্থিতি অনেক পরিবর্তন হয়ে গেছে। এটি স্বাভাবিক, কারণ এটি এত দ্রুত পরিবর্তনশীল একটা পরিস্থিতি যে আমরা যা সম্পূর্ণ ভালোভাবে ইমিডিয়েটলি কি করব সেটাও প্ল্যানটা অনেক সময় করা সম্ভব হয় না। তো এই আমাদের দেশেও পরিস্থিতির অনেক পরিবর্তন হয়েছে। সেই আপনি যে পয়েন্টগুলি ধরলেন যে ডক্টরদের ইনফেকশন মেডিসিন পাওয়া যায় না, এই দুটো জিনিসের বিষয়ে আমি যদি প্রথমে বলি, সেটা হলো ডাক্তার এবং স্বাস্থ্যকর্মী তাদের আসলে এক্সপোজার অন্য যে কোনো ব্যক্তির চেয়ে অনেক অনেক বেশি, ফলত তাদের ইনফেকশনের সম্ভাবনাটাও বেশি। এই সম্ভাবনা বেশির মধ্যে যদি সাবধানতাটুকু বেশি বেশি অবলম্বন করা যায় তাহলে ইনফেকশনটা কম হয়। কিন্তু প্রথমত হলো যে আমাদের জন্য এটি একটি নতুন রোগ, ফলত সাবধানতার জায়গাটা তো আমাদের একটু কঠিন ছিল প্রথম দিকে, ফলত ইনফেকশনের হার বেশি হয়েছে। এখন হয়তো ইনফেকশনটা কমে যাবে, কারণ আমাদের সরকারিভাবেও আমাদের যে ধরনের সাবধানতা অবলম্বন করা দরকার সেগুলো করা সম্ভব হচ্ছে। প্লাস ব্যক্তিগত পর্যায়েও যেহেতু সবার জ্ঞানের পরিধিটা বাড়ছে, সুতরাং সাবধানতার পরিমাণটাও বাড়া সম্ভব হচ্ছে এবং অ্যাওয়ারনেস যেটা বলবো সচেতনতাটা বাড়ার সাথে সাথে এটা বাড়বে এবং সরকারি সুযোগ সুবিধাটাও পরিবর্তন হচ্ছে, বাড়ছে, সুতরাং এটা বাড়বে। আর আমরা অ্যাজ এ হোল, যেহেতু দিস প্যান্ডেমিক ইজ ইউনিক ইন দ্য ওয়ার্ল্ড এবং বাংলাদেশও এটা এফেক্ট কমপ্লিটলি আমাদের যা স্বাস্থ্য ব্যবস্থা ছিল তার সাথে খাপ খাওয়ানো না, এটা সম্পূর্ণ আলাদা। পৃথিবীর অন্যান্য দেশের মতোই আমরাও পুরোপুরি পারি না। তো তার মধ্যেও আমাদের সরকার যতটুকু সম্ভব করেছে এবং এখনো করছে, আমরা ডাক্তারদের, রুগীদের, মানুষের এই জনসচেতনতা বাড়ানো, তারপর টেস্টের পরিমাণ বাড়ানো। যেখানে আমাদের মাত্র একটা দুইটা ল্যাব ছিল সেখানে এখন 40 ঊর্ধ্ব, প্রায় 50-এর কাছাকাছি ল্যাবে চলে যাচ্ছি আমরা, এবং আরো পিসিআর ল্যাবের পরিমাণ বাড়বে এবং আশা করছি যে আমরা খুব স্বল্প সময়ের মধ্যেই সকল জেলাতে, সকল মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে, চালু মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে আমরা উপযুক্ত পিসিআর ল্যাব জনবল সহ দিতে সক্ষম হব। ফলত আমাদের সবকিছু টেস্ট সহ অন্যান্য পরিমাণ বাড়বে। এখানে এই রোগটাতে আসলে সরকার বা স্বাস্থ্য ব্যবস্থা যতটা সার্ভিস দিতে পারবে তার চেয়ে বেশি আসলে সার্ভিস প্রয়োজন হবে জনগণের নিজেদের। তো সেই জনসচেতনতা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে আমরা সবাই, আপনারা সবাই রোল প্লে করছে। সেই সচেতনতা বৃদ্ধি যদি আরেকটু বাড়ে তাহলে আসলে রোগের পরিধিটা তুলনামূলকভাবে কম হবে, এতটুকু বলতে পারি, এবং সেই ক্ষেত্রে আমরা আমাদের রোল প্লে করছি। আর যদি কোনো প্রশ্ন থাকে আমি উত্তর দিতে পারি। আপনার কথা আসছে টেলিমেডিসিন বিষয়ে আপনার কাছে জানতে চাচ্ছিলাম। টেলিমেডিসিন, হ্যাঁ, এটি আমাদের সার্জন মহোদয় বলেছেন যে টেলিমেডিসিনটা আমাদের এই সময়কালে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দেখা দিচ্ছে। টেলিমেডিসিন, টেলিকনসালটেশন, আমি ব্যক্তিগতভাবে একজন ক্লিনিশিয়ানও বটে, যে কারণে যেমন আমার সকল কি বলে ধরেন মিডিয়াতে আমার মোবাইল নাম্বার দেওয়া আছে। আমি দেখছি যে জনগণ যারা আমার সাথে সংশ্লিষ্ট তারাও যথেষ্ট পরিমাণ টেলিকনসালটেশন করছে, এবং এই টেলিকনসালটেশনটা এই সময়ে জনগণের জন্য প্লাস ডাক্তার সমাজের জন্য যথেষ্ট কাস্টমাইজড হয়ে যাচ্ছে এবং মানুষও এটি ব্যবহার বাড়াচ্ছে। এটি বাড়লে রুগীদেরও ভোগান্তি অনেক কম হবে, ডাক্তারদেরও কষ্ট অনেক কম হবে, এবং ভবিষ্যতে যদি এটি আরো উন্নত করা সম্ভব হয় তাহলে আমাদের রুগী সার্ভিস দেওয়ার যে পরিমাণটা বা যে অবস্থাটা সেটাকে অনেক পরিবর্তন করা সম্ভব হবে। ধন্যবাদ। অসংখ্য ধন্যবাদ জনাব মহিউদ্দিন উসমানী। আমরা প্রায় শেষের দিকে চলে এসেছি। আমাদের আর দুজন মাত্র গেস্ট অফ অনার এবং চিফ গেস্ট বাকি আছেন। আমরা যদি এবার একটু চলে যাই, গেস্ট অফ অনার এমডি হাকিম মজুমদার, অ্যাডিশনাল সেক্রেটারি এলজিআরডি। আমরা আপনার কাছে একটু সুস্পষ্টভাবে জানতে চাওয়া যে এই পরিস্থিতিতে আপনাদেরও অত্যন্ত বড় ভূমিকা আমরা খেয়াল করছি যে এই করোনা প্যান্ডামিককে কিভাবে মানুষকে আগের চেয়ে বেশি নিরাপদে রাখা যায়, কিভাবে মানুষের পাশে দাঁড়ানো যায়, সেই ক্ষেত্রে আপনারা অত্যন্ত বড় ভূমিকা নিয়ে কাজ করছেন। কিন্তু তারপরেও সেই আপনার কি মনে হয় যে সেই পরিমাণ সহায়তা কি করা যাচ্ছে মানুষকে, যতটা মানুষ প্রত্যাশা করে বা তার প্রয়োজন যতটা? ধন্যবাদ আপনাকে, আমি সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি আর আমাকে নিমন্ত্রণ করার জন্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি। খুব বেশি ভালো লাগছে মাননীয় মেয়র মহোদয় এই মিটিং এ উপস্থিত আছেন। উনি সবসময় ডাইনামিক এবং অনন্য, উনি একজন দৃষ্টান্ত বাংলাদেশের জন্য। তো যে প্রশ্নটা আপনি আমাকে করছেন, এর আগে আমি ছোট্ট একটু দু একটা কথা বলতে চাই। আসলে
করোনা নামক নতুন যে শত্রুটা আমাদেরকে গ্রাস করেছে, এটা যতটুকু না ভয়ঙ্কর তার চাইতে বেশি আতঙ্ক সৃষ্টি করেছে সকল লেভেলে। শুনতে পাচ্ছেন? জি শুনতে পাচ্ছি আমরা আপনাকে। হ্যাঁ, তো এটা এই ভীতিটা আস্তে আস্তে কমে গেছে আসলে, এবং আরো স্বাভাবিক হয়ে যাবে। এটা এক সময় হবে এমন ভাবে যেমন আমাদের জন্ডিস, টাইফয়েড যেমন আমাদের অনুষঙ্গ, নিত্য সঙ্গী যেমন টিভি, এটা এক সময় এটাকে আমরা বাদ দিতে পারবো না কখনোই। হয়তো এটার এফেক্টটা কমে যাবে, কিন্তু এটা আমাদের জীবনের অংশ হয়ে থাকবেই। এই জন্য আমাদের সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন পার্সোনাল সেফটি। আমার প্রজেক্ট এখানে করোনা নিয়ে কোনো কাজ করতেছে না, কিন্তু আমরা করোনাকে সাপোর্ট করতেছি ভিন্নভাবে। যেমন আমরা মাদার এন্ড চাইল্ড কেয়ার আমরা দিয়ে থাকি। অন্যান্য ক্লিনিক গুলা যখন সীমিত হয়ে গেছে, তাদের সার্ভিসটা সীমিত, আমরা কিন্তু এটা চালু রাখছি। আমাদের এখানে সার্ভিস ডেলিভারিটা বেড়ে গেছে, এদিক দিয়ে আমরা মানুষকে সেবা দিচ্ছি। তো এখানে মানুষ কিন্তু আরেকটা বিষয়, এখন আমাদের কেন্দ্র কিন্তু অনেক সময় আসতে চাচ্ছে না, মানুষ ঘরের মধ্যে হোম ডেলিভারি করার জন্য এটা চেষ্টা করে। এটা কিন্তু একটা ভালো দিক। অন্তপক্ষে সিজার নামক যে একটা আপনার যে ব্যবসা আমাদের বাংলাদেশে চালু হয়েছে, এটা আমরা সবসময় এটার বিরুদ্ধে। স্ট্যান্ডার্ড, ইন্টারন্যাশনাল স্ট্যান্ডার্ড 15 থেকে 17% বাংলাদেশে এটা হাসপাতালে গেলে, বিশেষ করে প্রাইভেট হাসপাতালে গেলে তাকে বিনা প্রয়োজনে সিজার করাচ্ছে, ব্যবসা হিসেবে নিচ্ছে। তো এই সিজারটা কিন্তু এখন কমে গেছে। আমরা সবচাইতে আমাদের এই স্টাডিতেও সেটা এসেছে, আপনি দেখবেন। জি জি, আমি দেখছি স্টাডি খুবই সুন্দর রিপোর্ট এসেছে। তবে স্টাডিতে একটা গ্যাপ পড়ে গেছে, যেটা আমি জহিরের সাথে ঘন্টা দুয়েক আগে আলাপ করেছি। গ্যাপটা হলো আমরা সরকারি এবং বেসরকারি ক্লিনিক গুলা কেন জনগণের চাহিদা অনুযায়ী সেবা দিতে পিছপা হয়ে যাচ্ছে, কেন তাদের আতঙ্ক, সে আতঙ্কটা কিন্তু এখন কমে গেছে। যথেষ্ট সংখ্যক পিপি এখন সামগ্রী আছে, তাইলে তাদেরকে কিভাবে জবাবদিহিতার আওতায় আনা যায়। প্রাইভেট ক্লিনিক গুলাকে বিশেষ করে, তারা সিজনের সময় ব্যবসা করবে, যখন আতঙ্কের সময়, যখন মানুষের প্রকৃত প্রয়োজন, তখন কিন্তু পিছিয়ে চলে যাবে। কেন? তারাও তো একটা স্বাস্থ্য ম্যানেজমেন্ট লাইসেন্স নিয়ে তারা চিকিৎসা করে, তারা নিয়েছে। এখানে তাদের কিন্তু আমাদের একটা হেলথ মনিটরিং সিস্টেমটা ডেভেলপ করতে হবে আমাদেরকে। এটা ডিজি হেলথ এবং আমি স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ করব মনিটরিং সিস্টেমটা বাড়ানোর জন্য। এখানে মানুষ কেন সেবা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে, মানুষের আস্থা জায়গাটা কোথায়? আমাকে প্রশ্ন যেটা করছেন তার বাইরে আমি দু একটা কথা বলবো। কনফিডেন্স লেভেল, যেমন আমাদের সবচেয়ে আলোচিত বিষয় আরএমজি সেক্টর। আরএমজি সেক্টর যদি যে উদ্যোক্তারা তারা যদি একটা আইসোলেশন সেন্টার স্থাপন করেন, ঠিক আছে, এখানে আরএমজি সেক্টরের যে সমস্ত লোক কোভিড আক্রান্ত হবে তাদের জন্য এই জায়গায় আইসোলেশন সেন্টার, চিকিৎসা কেন্দ্র আছে। তোমাদের কোনো ভয় ভীতি ভাই নাই, আসো, আমরা তোমাদের পাশে আছি। তারা পাশে আছেন, বড় ভূমিকা পালন করতেছেন। কিন্তু যখন তাদের কর্মীরা দেখবে যে আমাদের জন্য আমাদের যারা গার্ডিয়ান, আমাদের যারা সার্ভিস প্রোভাইডার, তারাই আমাদের পাশে আছে, অতএব আমরা যদি অসুস্থ হই আমাদের সেখানে চিকিৎসা নেওয়ার সুযোগ আছে। এটা আমি আহ্বান করবো, অনুরোধ করবো আপনার যারা আরএমজি সেক্টর থেকে যারা আছেন তাদেরকে বলতেছি। আমি ওয়ার্ড কমিটি কিন্তু এখানে খুবই ভালো কাজ করতেছে। এই ওয়ার্ড কমিটি গুলো পুনর্গঠন এবং শক্তিশালীকরণ করা দরকার, যাতে সকল লেভেলের লোক সেখানে গিয়ে প্রাথমিক তথ্য নিতে পারে, সে কোথায় যাবে, তার গতিটা কোথায় হবে, সে যদি হাহুতাশ না করে। এই জন্য একটা সেন্টার পয়েন্ট দরকার। যেমন মানুষ অভিযোগের জন্য থানায় যায়, কিন্তু স্বাস্থ্যের জন্য কোথায় যাবে এরকম কিন্তু কোনো ফোকাল পয়েন্ট সেন্টার নাই। এটা থাকা উচিত ওয়ার্ড ভিত্তিক। এখানে ওয়ার্ড কমিশনার মহোদয়রা, ওয়ার্ড কাউন্সিলর মহোদয়রা ভালো ভূমিকা নিতে পারেন এবং উনি সেখানে নেতৃত্বে থাকতে পারেন। স্বাস্থ্য কেন্দ্রের আমাদের যে সমস্ত সেন্টার গুলো আছে সেটাকে আমরা ব্যবহার করতে পারি যদি আমরা সমন্বিতভাবে আগে আমরা আসি। মানুষের আরেকটা জিনিস, ডাটাবেস তৈরি করতে হবে দুইটা। যারা কোভিড আক্রান্ত হয়েছে তাদের একটা ন্যাশনাল ডাটাবেস লাগবে, প্লাস বাংলাদেশের যাবত সরকারি এবং বেসরকারি যে হেলথ ক্লিনিক গুলো আছে, হসপিটাল গুলো আছে, তাদের একটা ডাটাবেস থাকবে, যাতে মানুষ সেখানে সহজে যেতে পারে। একটা ভলান্টিয়ার গ্রুপকে আমরা, মাল্টি লেভেল ভলান্টিয়ার গ্রুপকে আমরা ওয়ার্ড কমিটির সাথে সংযুক্ত করতে পারি, যারা ঘরে খেয়ে বোনের মাস তাড়ানোর জন্য, যারা সব সময় ব্যস্ত থাকে, সেটা তারা আপনার এখানে এগিয়ে আসতে পারে। তো আমি সময়ের অভাবে আর বেশি কিছু কথা বলবো না। আমরা আমরা বলবো যে কনফিডেন্স বিল্ড আপের জন্য আমাদের অ্যাওয়ারনেস বিল্ড আপটা আমাদের সবার জন্য লাগবে। ওয়ার্ড কাউন্সিল মহোদয়ের নেতৃত্বে ওয়ার্ড কমিটি গুলাকে পুনর্গঠন করে মানুষের সার্বিক স্বাস্থ্য সহায়তায় এগিয়ে আসতে হবে। আমি এই জিনিসটি আমার আসলে আমার মূল বক্তব্য।
মানুষের আস্থার জায়গা ঠিক করতে হবে, যাতে মানুষ হেল্প পায় কোনো জায়গায় গেলে, এদিক সেদিক দৌড়াদৌড়ি না করে। ধন্যবাদ মাননীয় অ্যাডিশনাল সেক্রেটারি। এই মুহূর্তে আমাদের প্রধান অতিথির বক্তব্য আমরা শুনবো। আমাদের বাকি সমস্ত মোটামুটি আমরা কভার করে ফেলেছি। আমি দুই একটি লাইন একটু বলে তারপরে আমাদের চিফ গেস্টের হাতে মাইকটা দিব। আমরা যতদূর জানি যে বাংলাদেশের সবচেয়ে বেশি ভোটে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি মাননীয় মেয়র আপনি, এবং আমরা খেয়াল করেছি যে কোভিড সিচুয়েশন শুরু হওয়ার পর সবচেয়ে বেশি আগে যিনি, সবার আগে যিনি যে জনপ্রতিনিধি এগিয়ে এসে জনগণের পাশে দাঁড়িয়েছেন তিনিও আপনি। আপনার কাছে একটু সুস্পষ্টভাবে জানতে চাওয়া যে এই রিপোর্টে আমরা দেখেছি যে প্রচুর মানুষ কাজ হারাচ্ছেন এবং এরা সবাই আপনার সিটি কর্পোরেশনের অঙ্গভুক্ত। আমরা অন্য এনজিওর ক্ষেত্রেও কাছাকাছি সার্ভে দেখেছি যে দেশের প্রচুর মানুষ কাজ হারাচ্ছেন। আপনি এই কাজ হারানো মানুষের পাশে কিভাবে দাঁড়াতে পারছেন, খাবার নিয়ে তাকে আশ্বস্ত করে এবং তার মেডিসিন সহায়তা নিয়ে কিভাবে আপনি মানুষের পাশে দাঁড়াতে পারছেন মাননীয় মেয়র? আসসালামু আলাইকুম। আপনার মাধ্যমে আমাদের যারা অন্যান্য গেস্ট আছে সবাইকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি, কারণ রমজান মাস সেই হিসাবে সবার প্রতি দোয়া রইল। আর বিশেষ করে আজকে ডেইলি স্টার এবং আমাদের কেয়ার বাংলাদেশের উদ্যোগে যে এই করোনা ভাইরাস নিয়ে আমাদের করণীয় কি অবস্থা আছে সেটা নিয়ে যে আলোচনা হচ্ছে এবং এটা নিয়ে যে মানুষের একটা ভবিষ্যৎ এবং মানুষ যেন বাস্তবমুখী হতে পারে সেটার জন্য এই আলোচনাটা খুবই প্রয়োজন ছিল। সেই হিসেবে আমি মনে করি আমি একটু প্রথম থেকে চলে যাই। আমাদের বাংলাদেশে এবং আমাদের গাজীপুরে যখন এই করোনা ভাইরাস প্রবেশ করে, সারা দুনিয়ায় কিন্তু প্রায় 180টি দেশের মধ্যে আমরা প্রতিদিন এই টেলিভিশনে দেখেছি এই ভাইরাসের কি প্রভাব এবং ভাইরাসের কারণে কি কি হচ্ছে। সেইগুলা দেখে আমরা প্রাথমিক যে ধারণা পেয়েছি সেটা আমাদের শতভাগ সবাই সচেতন যদি আমরা নিজেরা হতাম তাহলে কিন্তু আজকে আমাদের এর মধ্যে এই প্রভাবটা পড়তো না। এটা আমাদের প্রত্যেকটি নাগরিকেরই নিজ দায়িত্ব থেকে সেটা থেকে আমরা স্বয়ংসম্পূর্ণ ছিলাম না। এই ভুলের কারণে কিন্তু আমাদের আজকে যতটুকু আমাদের ব্যবসায়ী সেক্টর থেকে শুরু করে প্রত্যেকটি মানুষই ঘরবন্দি হয়েছে, হয় অর্থনৈতিক বন্দী, নইলে সামাজিকভাবে বন্দী, নইলে মানসিকভাবে বন্দী। আমরা কেউ কিন্তু স্বস্তির জায়গায় নেই। সেজন্য যেটা আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী হাল ধরেছে, আমি বলি আমাদের গাজীপুরের কথা। প্রথম যখন আমাদের গাজীপুরে আজ থেকে প্রায় 7 দিন আগেই একজন রোগী আমরা তেলিপাড়াতে পেয়েছি। আমাদের সিভিল সার্জন আছেন, উনি ব্যাখ্যা করেছেন, উনি অত্যন্ত ডাইনামিক এবং ওনার চোখের পানি আমি দেখেছি মানুষের এই করণীয় দায়িত্ব নিয়ে। ঠিক সেই জিনিসটার মধ্যে আমরা যখন একটা আমাদের গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন পজিটিভ পেয়েছিলাম তখন সেটা কিন্তু লকডাউন দিয়ে সেটাকে সুস্থ করার জন্য আমাদের স্বাস্থ্য সেক্টর যেটা আছে তারা সম্পূর্ণভাবে কাজটা করেছিল। কিন্তু আমি একটু পিছনে যাই, আমাদের এক গার্মেন্টস এর মালিক আছেন, উনি অত্যন্ত সম্মানিত। আমি নিজেও গার্মেন্টস ব্যবসার সাথে জড়িত, আমি নিজের অপরাধ আগে স্বীকার করে নিচ্ছি। আমাদের এই গার্মেন্টস খোলার পর থেকে গাজীপুরে এখন আমাদের সিভিল সার্জন মহোদয় আছেন এবং আমাদের স্থানীয় সরকার প্রতিনিধিরা এখানে আছেন। এখন কিন্তু আমরা বলতে পারছি না এই রোগটা কোন জায়গায় কোন অবস্থানে করছে। মাত্র যেখানে একজন রোগী ছিল, যদি আমরা ওটা যদি সচেতন হতাম এবং আমাদের যদি পলিসি গুলো সব একসাথে হতো, আজকে কিন্তু আমাদের এই গাজীপুরে এখন শত শত এই পজিটিভ রোগী হচ্ছে। সেটার জন্য আমরা কিভাবে কাজটি করব, দেখেন যারা গার্মেন্টস এর মালিক আছেন আপনারা এখানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে বুঝিয়েছেন এবং সেই টিমকে বুঝিয়েছেন এখানে গার্মেন্টস এর যদি অর্ডার না হয়, কাজ না হয়, তাহলে অর্থনৈতিক বড় ধাক্কা খাবে। মাত্র 15 থেকে যদি 21 দিন আমরা যদি বন্ধ থাকতাম তাহলে এই 15 থেকে 21 দিনে আমাদের ব্যবসা সব চলে যেত না। যেটা আমাদের হয়তো এখন 3 মাস, 2 মাস, 6 মাস অথবা ভ্যাকসিন বের হওয়ার আগ পর্যন্ত আমাদের কিন্তু সচেতন থাকতে হবে। এই 15 দিন যদি সব পক্ষে মিলে সবাই যদি একসাথে দায়িত্ব নিতাম গরিব মানুষগুলোকে খাবার দেওয়া এবং যারা রোগী হচ্ছে সেই সব রোগীগুলো কিভাবে সাপোর্ট দেওয়া যায়, সেই কাজটা আমরা না করে যার যার মতন ব্যাংকের থেকে কে টাকা নিবে, ব্যাংকের থেকে কে সুবিধা নিবে, কে কোন মানবিক দিক যাবে, সেই কাজগুলোর মধ্যে আমরা নিজেরা ঝাঁপিয়ে পড়েছি। সেজন্য এই যে একটা বড় সেক্টর, তারা অর্থনীতিকে সবাই স্বয়ংসম্পূর্ণ, তারা রাষ্ট্র সরকারকে বুঝাতে পারে। সেই জন্য অনেক সময় আমাদের আংশিক কথাগুলো কিন্তু বড় জায়গায় যায়, বাকি জায়গাগুলো অনেক সময় কেটে দেওয়া হয়।
এর জন্য আমি বলছি যে কাজটা করা হয়েছিল সেই কাজটা গার্মেন্টস খুলে দেওয়ার জন্য কোনোভাবেই কাম্য ছিল না। কারণ অনেকে বলতে পারেন হয়তো অর্ডার চলে যাবে, সারা দুনিয়ায় যেহেতু এই সিচুয়েশন ছিল আমাদের এই 15 দিনের জন্য আমাদের অর্ডার চলে যেত না। আর 15 দিনের জন্য দুনিয়ার সব অর্ডার আমাদের দেশে কিন্তু আসে নাই। আমাদের এখানে বাস্তবতা হচ্ছে 100 ফ্যাক্টরি যদি ওপেন থাকে তাহলে 100 ফ্যাক্টরি এখন বন্ধ রয়েছে। কেউ বলে অর্ডার আছে, কেউ বলে অর্ডার নেই। এই যে যে দুই ধরনের একটা সিচুয়েশন, পাশের গার্মেন্টসটা যদি চালু থাকে আরেকটা যদি ডাইনে ভাবে আরেকটা ফ্যাক্টরি বন্ধ থাকে, সেই ওয়ার্কারটা কিন্তু যে চালু ফ্যাক্টরিটা সেটার উপর অ্যাটাক করতে চায়। দুই পক্ষের মধ্যে একটা দ্বন্দ্ব হয়ে যায়। এই দ্বন্দ্বের মধ্যে গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন এবং গাজীপুর জেলা এখানে প্রায় আমাদের 29 লক্ষর মতন বিভিন্ন ইন্ডাস্ট্রিতে কাজ করে। আপনার পাশের এক ফ্যাক্টরি যদি কাজ চলে আর সাথে যদি না চলে তখন এটা এলাকা ভিত্তিক যাদের বাসা বাড়িতে ভাড়া থাকে এবং দোকান থেকে যারা বাকি খায় তখন এখানে কিন্তু একটা ভুল বুঝাবুঝি হয়। আমাদের প্রশাসনের এখানে দায়িত্ব কয়জন লোক? এখানে আমাদের 60 থেকে 70 লক্ষ লোকের মধ্যে পুলিশের হয়তো বা 1000-1200 লোক আছে, প্রশাসনের ডিসি অফিস হয়তো আমাদের 1-150 লোক আছে। বাকি লোকগুলা কিন্তু এখানে স্থানীয় মানুষ। এই স্থানীয় মানুষের দিকটা কিন্তু কেউ এখানে জিজ্ঞাসা করার মতন প্রয়োজন মনে করে নাই। যে জায়গার মধ্যে ওনারা কিন্তু অনেকে গিয়া মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দপ্তরে গিয়া এবং বিভিন্ন লোক ধরে তারা এই কৌশলে এই কাজটি করেছিল। কিন্তু মানবিক হিসাবে 15 দিন যদি আমরা ঠিক থাকতাম তাহলে আমাদের গাজীপুরে আর একটা রোগী আসতো না। আর আপনারা যেটা শুনেছেন মিডিয়া থেকে শুনেছেন, যেটা আমাদের সিটি কর্পোরেশন একেবারে পশ্চিম পাশে আমাদের বেগম ফজিলাতুন্নেসা মেডিকেল হসপিটাল, যেটা মালয়েশিয়ার দ্বারাই মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এটা পরিচালনা করেন, সেই হসপিটালে 30 থেকে 35 জন লোক পজিটিভ হয়েছিল, কিন্তু তারা সবাই ঢাকা ছিল, সেইখান থেকে হয়েছিল। এবং আমাদের যে দ্বিতীয় তৃতীয় অ্যাটাকটা হয়েছিল আমাদের ভোটবাজার, যেখানে পুলিশের জিনিসটা হয়েছিল 30 থেকে 36 জন, সেই জায়গায় যার মাধ্যমে আসছিল সেও নারায়ণগঞ্জ এবং ঢাকা অবস্থান করতো, তার জায়গা থেকে কিন্তু সেই পজিটিভটা এখানে সৃষ্টি হয়েছে। এই যে আমরা প্রথম পর্যায়ে কিন্তু বুঝতে পেরেছিলাম কোন এলাকা থেকে কিভাবে এই রোগটা ছড়াচ্ছে। দেখেন একবার গার্মেন্টস বন্ধ দিয়ে দিল, আবার রাতারাতি বললো গার্মেন্টস এর লোকের আপনারা চলে আসেন। মালিক পক্ষের অনেক সময় বলছে আসার দরকার নেই, কিন্তু যাদের ম্যানেজার সুপারভাইজার এবং জিএম পিএম তারা কিন্তু আবার ফোনে বলছে না আসো তাহলে চাকরি থাকবে না। এই যে একটা ওয়ার্কার লেভেলের মধ্যে পক্ষে বিপক্ষে নিয়ে একটা অবস্থান তৈরি করা হয়েছিল, এটা অত্যন্ত দুঃখজনক। আমি আমার নিজের দোষটাই স্বীকার করেছি, আমি একটা ছোটখাটো গার্মেন্টস পরিচালনা করি, সেজন্য আমি বলছি এই যে আমাদের যে অবস্থানটা, এই অবস্থানের কারণে কিন্তু লক্ষ লক্ষ লোক আমাদের চারপাশ দিয়ে কিন্তু ঢুকেছে। কারো কিন্তু এখানে অনেকে হেঁটে আসে, রিস্কায় আসে, কোনো না কোনো মানবিক দিক দিয়ে কিন্তু তারা চলে আসে। যদি 15 দিনে আমরা যত মানুষ না খেয়ে মারা যেতাম সংখ্যা কত হতো। কিন্তু এই যে আমাদের যে অর্থনৈতিক এখন একটা অবস্থা, এখন আমরা কোথায় অর্ডার পাবো, কে কাজ দিবে আমাদেরকে? যখন সারা পৃথিবীর অন্যান্য দেশ যখন ভালো হয়ে যাবে, ভিয়েতনামে ভালো হয়ে গেছে, ভিয়েতনামে তখন অর্ডার যাবে, কিন্তু আমাদের এখানে তো ভালো হয় নাই। সারা বিশ্ব মিডিয়াতে দেখছে আমাদের এখানে করোনা প্রতিদিনই পজিটিভ হচ্ছে, এখন কি অন্য দেশ আমাদের অর্ডার দিবে? এখানে একটা প্রশ্ন থাকে। সেজন্য মনে করি প্রত্যেকটি মালিকের দায়িত্ব ছিল জিনিসটা করার, কিন্তু তারা ঘোষণা দিয়ে গেছেন। কয়জন মালিক গাজীপুরে ঢুকেছিলেন, কয়জন মালিক তার ওয়ার্কারের সাথে এখানে ডিউটি করেছিলেন? সবাই ঢাকা কিন্তু ফোনে বসে করেছিলেন। কিন্তু এই কথায় সত্য কথাগুলো বললে তখন তারা আমাদের ব্যক্তিরূপে আক্রোশ হয়ে যায়। তখন বিভিন্ন জায়গায় সবার, এই দেশটা ছোট, বড় জায়গায় সবাই কিন্তু নালিশ দেওয়ার শুরু করে। একটা আপনি ভালো কাজ করবেন তখন কিন্তু এই ভালো কাজটাকে কিভাবে নেগেটিভ করা যায় সেজন্য তারা একটা বড় টিম তৈরি করে এখানে কিন্তু সেই কাজটি করে। সেটার জন্য আমাদের দেশ এই বৈশাখ মাস, আমাদের দেশে খাদ্য অভাব থাকে না। বৈশাখ মাসে আমাদের ধান হয় এবং সব ফসল গুলো উঠায়, এবং বৈশাখ মাসের জ্যৈষ্ঠ মাসেও কিন্তু আমাদের ফল, বিশেষ করে আমাদের গাজীপুরে আম, কাঁঠাল, লিচু, আনারস এগুলো কিন্তু আমাদের মধ্যে আছে। সেজন্য আমি মনে করি আমরা যদি পরিকল্পিত ভাবে চলাফেরা করি তাহলে এটাতে সম্ভব। আমাদের যেটা স্বাস্থ্য সেক্টর, যেটা আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী হাত দিয়েছে পরে কিন্তু এটা আমরা বুঝতে পেরেছি কি অবস্থা। উনি এক হাতে এটা হাতে টেন্ডেন্স করেছে বলেই আজকে আমরা কিছু হলে রক্ষা পেয়েছি, না হলে আমাদের স্বাস্থ্য সেক্টর যেটা ছিল, আমাদের এই লক্ষ লক্ষ মানুষকে বাঁচানোর কোনো পথই ছিল না। সেখানে আমাদের যে কেয়ার থেকে শুরু করে অন্য অন্য যেগুলা আমাদের প্রাইভেট সেক্টরে বা এনজিওর মাধ্যমে এগুলো আসে, এগুলো আসছে, এগুলো ধন্যবাদ জানাই, কিন্তু এগুলো কিন্তু আমাদের লোকবলের জন্য খুবই সীমিত, খুবই সীমিত। এই লক্ষ লক্ষ মানুষ বাংলাদেশে নয়, সিঙ্গাপুরের মানুষ হচ্ছে 43 লক্ষ, আর আমাদের গাজীপুরের মানুষ হচ্ছে প্রায় 70-72 লক্ষ। একটা রাষ্ট্রের থেকে এখানে কিন্তু বেশি মানুষ, যেখানে আমাদের পর্যাপ্ত পরিমাণ কিছু নাই। আর দ্বিতীয়ত যে জায়গায় আমাদের ডাক্তার এবং আমাদের যে
অন্যান্য লোকেরা পুলিশরা অন্যরা অ্যাটাক হয়েছে, আমরা প্রথম পর্যায়ে কিন্তু এই ড্রেসটা কিভাবে পরে, মাস্কটা কিভাবে পরে, হাত মোজাটা কিভাবে পরে আমরা কিন্তু এটা জানতাম না। আমাদের সেই ধরনের এখানে কি ট্রেনিং ছিল না, সবাই এলুপাথারি ভাবে নেমেছি। এই যে এলুপাথারি ভাবে নামাতে কিন্তু আমাদের অনেক সময় ক্ষতি হতে পারে, কিন্তু দেখা যাচ্ছে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এগুলো একটা নিজের দিক নির্দেশনা দিয়েছেন। একজন প্রধানমন্ত্রী হয়েও কিন্তু সে দিয়েছে কিভাবে হাঁচি দিতে হয়, কিভাবে নাক মুখ পরিষ্কার করতে হয়, কিভাবে টিস্যু ব্যবহার করতে হয়। কিন্তু এটা তো আমাদের স্বাস্থ্য খাত থেকে এটা আগে আমাদের শিক্ষা দেওয়া উচিত ছিল, কারণ এটা এই ডিসেম্বরের থেকে লাস্টের থেকে শুরু হয়েছে। তাহলে আমরা এসে মার্চে কিন্তু আমাদের দেশে পেয়েছি। তাহলে এইগুলো কিন্তু আমাদের প্রত্যেক ওয়ার্ড ভিত্তিক, যেটা বলেছেন আমাদের স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয় থেকে, যেটা ওয়ার্ড ভিত্তিক মানুষ করতে পারলে খুব একটা ভালো হয়। কারণ ওয়ার্ডে একটা মানুষ বসবাস করে, গ্রামে বা মহল্লায়, সে কিন্তু বাস্তব জিনিসটা বুঝে। আমরা হয়তো বা বিবৃতি দিয়ে দিতে পারবো, বক্তৃতা দিতে পারবো, কিন্তু এই গ্রাম পর্যায়ে যে মানুষটা কাজ করে একেবারে নিবেদিত ভাবে, সেই অবস্থানটা তৈরি হয়। আমি আরেকটা জিনিস বলি, আপনারা দেখবেন যখন মানুষ এখানে দেওয়া শুরু করেছিল সেই সময় থেকে কিন্তু কিছু মেম্বার চেয়ারম্যানকে দিয়ে এবং জনপ্রতিনিধিদেরকে একটা বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছে। আমি প্রথমে যারা চুরির কাজে এবং ত্রাণে অনিয়ম করছে সেটা আমি ঘৃণা জানাই এবং তাদের বিচারও চাই, কিন্তু যারা করে নাই, এই কাজটি করে নাই, যারা মানবিক ভাবে 100 কেজি চাল পেয়ে একজন মেম্বার 200 কেজি চাউল কিনে যার এলাকায় সে বন্টন করেছে, সেও কিন্তু এই চোরের খাতায় নাম উঠছে। আমাদের ফেসবুক এবং টেলিভিশন বিভিন্ন জায়গায় শুধু চোরের গল্পটা করা হয়েছে। সরকার হিসাবে যেটা স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয় থেকে যেখানে একতরফা ভাবে কোনো এখন এগুলা যাচাই বাছাই চলছে, এখন এটা কিন্তু সমাধান হয় নাই। 52 জন এখানে হয়েছে, সেইখানে যদি চাউল হয়, একজন মেম্বার চাউল পেয়েছে 100 কেজি, একজন চেয়ারম্যান প্রথম পর্যায়ে 1 টন করে চাউল পেয়েছে। যদি 52 জন যদি এখানে মেম্বার চেয়ারম্যান সেই চাউল চুরির সাথে জড়িত থাকে, তাহলে মাত্র 52 টন চাউল চুরি হয়েছে, যেটা সরকারের টাকা হিসাবে 16 লক্ষ টাকা। সরকারি টাকা হিসাবে এটা 16 লক্ষ টাকা, কিন্তু সারা বাংলাদেশের মানুষ এই চাউল চোরদের কিন্তু ধিক্কার দিয়েছে। এই কঠিন সময় আমার এই কথাটা বলাটা কঠিন, অনেকে ভুল বুঝবে, কিন্তু যেই সব লোকগুলা দিন রাত্র পরিশ্রম করে তার পাড়া মহল্লা পাহারা দিয়েছে, সেই সব জনপ্রতিনিধিদেরকে কিন্তু অ্যাটাক করা হয়েছে, বলা হয়েছে চাউল চোর। মানে কোন লোক যদি মানবিক হিসাবে কোথাও দাঁড়ায়, সে যেন না দাঁড়াতে পারে, এটা একটি বড় ধরনের শক্তি। এই শক্তিকে ভাইরাল করার জন্য চেষ্টা করেছে বিভিন্ন ভাবে। আমি আবারও বলছি, যারা চুরির সাথে জড়িত বা চুরি করেছে আমি তাদেরকে ঘৃণা জানাই এবং বিচার চাই, কিন্তু যারা এই 61,000 জনপ্রতিনিধির মধ্যে হাজার 60,000 উপরে জনপ্রতিনিধি যারা নিজের শ্রম এবং অর্থ দিয়ে দিন রাত পরিশ্রম করলো, তাদের মধ্যে চোর উপাধি হইলো। আর যারা ঘরে বসে বসে বেতন নিবে এবং অনেকের কিছু জানবে না, কিন্তু তারা ফাইল আটকে টাকা নিবে এবং বিভিন্ন কৌশলে বিভিন্ন প্রভাবিত করে মানুষের অর্থ আত্মসাৎ করবে, সেটার মধ্যে কিন্তু আমরা এখন দূরে সরে গেছি। আমরা এখন এটা দেখছি। আমি মনে করি মানবিক দিকে যেসব লোকগুলা এবং বিভিন্ন এনজিও গুলা তারা দিন রাত মাঠ পর্যায়ে যারা এই করোনা ভাইরাসকে সবকিছু জেনে শুনে নিজের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে কাজগুলা করছে, এখানে অনেক পুলিশরা করছে এবং অনেক ডাক্তাররা করছে, এবং সামাজিক ভাবে যারা এইসব আমাদের এলাকা ভিত্তিক মহল্লা ভিত্তিক মানুষগুলো আছে, তারা কিন্তু নিজেরা নিজ দায়িত্বে নিজের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে কিন্তু সেই জায়গায় কাজটি করেছে। কারণ 1971 সালে যারা যুদ্ধ করেছিলেন, একটা পাক বাহিনী আসবে বা একটা বন্দুক আসবে, তাকে গুলি করবে, এটা কিন্তু বোঝা যায়, কিছুটা হলো অনুভব করা যায়। কিন্তু এই করোনা ভাইরাস কার শরীরে আসবে, এটা অদৃশ্য একটা শক্তি, এটা কিন্তু কেউ বুঝে না। কিন্তু সেই না বুঝা, না জীবাণুটা না দেখে যে মানুষগুলা দিন রাত মানুষের পাশের বাসায় গিয়া 1 কেজি চাউল হলো দিয়ে আসছে, 100 টাকা হলো দিয়ে আসছে, তারাও কিন্তু সেই যুদ্ধ থেকে কম কাজটি করে নাই। সেজন্য আমি মনে করি আমাদের কেয়ার সহ অন্যান্য যারা আছেন এবং আমরা যারা সংবাদ কর্মী মাঠ পর্যায় থেকে সংবাদটা কালেকশন করেন, তাদের যে জীবনের রিস্ক নিয়ে সবাই যার যার জায়গা থেকে যে কাজটি করেছে, আমি মনে করি আমাদের যে একজন ওয়ার্কার আছেন যিনি আমাদেরকে এই বস্তাটা বা চাউলটা উঠিয়ে দিয়েছেন, সেও তার জীবনের ঝুঁকি নিয়ে কিন্তু সেই কাজটি করেছেন, যেটি আমাদের রাষ্ট্রীয় সরকার পলিসি দিচ্ছে এবং স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয় থেকে এবং স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় থেকে এখন পর্যন্ত সব জায়গায় কিন্তু আস্তে আস্তে এটা বৃদ্ধি করেছে। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের সাথে বলছি, আজকে আমরা কেন রোগটা বাইরে ঘরের ভিতরে আমাদের ওয়ার্ড থানা ভিত্তিক ঝুঁকিয়ে কেন আমরা এখন চিকিৎসার মধ্যে নামলাম? আমাদের যে সময় রোগটা ছিল না, তখন যদি আমরা 15 থেকে 21 দিন 100% লকডাউন দেই, তাহলে কিন্তু আমাদের এই রোগ থেকে মুক্তি পাবো। সেই হিসাবে মনে করি, আমি এখনো বলছি, যদিও আমার চেয়ারে বসে অনেক কিছু বলা খুব কঠিন কাজ,
কিন্তু তারপরও মানুষের স্বার্থে, জনগণের স্বার্থে সরকারকে আমার সঠিকটা জানানো উচিত। আমি জানাই বলছি, আমাদের এই গাজীপুর এবং গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন, এখানে লক্ষ লক্ষ মানুষ, আপনারা জানেন ঈদের 5 দিন আগে এবং ঈদের 10 দিন পর পর্যন্ত কিন্তু গার্মেন্টস এমনি বন্ধ থাকে। এমনি 10 থেকে 15 দিন কিন্তু গার্মেন্টসের মালিকরা ছুটি দেয়। সেই কাজটি করে যদি আমরা আমাদের সেনাবাহিনী, পুলিশ সহ সবকিছু মিলে যৌথভাবে যদি আমরা অন্তত 10 থেকে 15 দিন এটা ওপেন রাখি, মানে যদি পুরো লকডাউনটা আমরা যদি করে দেই, প্রত্যেককে বুঝিয়ে যদি বলি আপনারা দয়া করে 10 থেকে 15 দিন বের হবেন না, তারপরে যার যার বাসা বাড়িতে এই রোগের কোনো সম্ভাবনা দেখা যাবে, তাদেরকে যদি আমরা অন্তত অ্যাম্বুলেন্স দিয়ে হয়তো বাসা বাড়িতে যদি আমরা টেস্ট করে দেই, যেসব রোগীগুলো আছে শুধু সেই বিল্ডিংটা বা সেই অবস্থানটা যদি আমরা লকডাউন করে দিই, তাহলে এই রোগ থেকে আমরা শতভাগ মুক্ত পাবো। না হলে পৃথিবীতে যতদিন ভ্যাকসিন না আসবে, যতদিন এটার সঠিক চিকিৎসা না আসবে, ততদিন আমাদের এক এক দিন এক এক ফ্যাক্টরি ফ্লোরে শুনবো এখানে 5 জন 10 জন 100 জন হয়েছে, এক এক মার্কেটে শুনবো 1 থেকে 500 লোক হয়েছে, এক এক পাড়া মহলায় বুঝবো 100 থেকে 150 লোক হয়েছে। এভাবে আমরা শুনতেই থাকবো। আর আমাদের সরকারি টাকা, জনগণের টাকা, ট্যাক্সের টাকা, আর যিনি আমাদের মায়ের স্থানে আছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দিন রাত পরিশ্রম করছেন, যিনি দেশটাকে অনেক সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে গেছিলেন, তার সন্তানরা যে ভালো থাকে, সেই জায়গাটা আমরা আঘাত পাবো। আমরা সেই জায়গাটা আঘাত পেতে চাই না। এখন সবার একটা ভালো মতামতের ভিত্তিতে কাজটা করতে চাই। কিন্তু সরকারি যারা অনেকে চাকরি করেন, উপরের বস যেই কথাটা বলে, নিচে সেটা তার জি বলতে হয়। সেই জিনিসটা না হয়ে মাঠ পর্যায় থেকে যেটা সঠিক, সেটা যেন সরকারের প্রথমকে জানানো হয়। এর জন্য আমরা মনে করি আমাদের যে তথ্য সেল আছে, সংবাদ মাধ্যম আছে, তারা যেন সঠিকটা চলে। কারণ সরকারকে বেকায়দায় ফেলানোর জন্য নয়, সরকারকে সহযোগিতা করার জন্য যদি আমরা করি, তাহলে এই কাজটি মানবিকভাবে হবে। আমরা যদি জনপ্রতিনিধিরা সবাই একসাথে কাজটি করি, বিশেষ করে আমাদের মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় আছেন, মাননীয় সংসদ সদস্যরা আছেন, এবং দেশের যারা এটা নিয়ে বিশ্লেষণ করেন, এবং দেশের যারা বিশেষ ব্যক্তিরা আছেন যারা মানুষের স্বার্থে কাজটি করেন, তাদের সকলের সাথে যদি আমরা একটা পার্ট বাই পার্ট পরামর্শ করে এই কাজগুলো করি, তাহলে আমাদের কাজটা সঠিক হবে। সেই জন্য আমি আমাদের গাজীপুরের সরকারি কমিটির বাহিরেও আমরা আবার স্থানীয় মানুষ দিয়ে কিন্তু কমিটি করে দিয়েছি, কারণ কাজটা যেন সঠিক হয়। কাজ করতে গেছি হয়তোবা 2-1টা ভুল হতে পারে, কিন্তু অন্যায়কে কোনোভাবে সাপোর্ট দেওয়া যাবে না। অন্যায়কে কোনোভাবে সাপোর্ট দেওয়া যাবে না। অনেকে ঘরে বসে এখন ফেসবুক চালান, মোবাইল চালান, না জেনে শুনে বুঝে মিথ্যাটা অনেক সময় প্রচার করেন। যারা করেন, দয়া করে আমি অনুরোধ করব, না জেনে শুনে কিছু না করা ভালো। যারা কাজ করে, পারলে তাদের জন্য দোয়া করেন, কিন্তু তাদের ক্ষতি করার জন্য চেষ্টা করবেন না। যারা মানবিক হিসাবে নিজের অর্থ এবং নিজের শ্রম, নিজের মেধা দিয়ে এই কাজটার সাথে সহযোগিতা করছে, তাদেরকে আমি স্যালুট জানাই। এবং তাদেরকে যারা শুনছেন, আপনারা যদি দয়া করে তাদের ক্ষতি না কইরা মানবিক হিসাবে তাদের জন্য দোয়া করেন। এবং আমাদের গাজীপুরে অনেক বিত্তশালী লোক আছেন, অনেক 5 তলা 3 তলা 1 তলা বাড়ির মালিক আছেন, ইন্ডাস্ট্রির মালিক আছেন। দয়া করে যারা পাশের লোকগুলো আছে, সরকারিভাবে যেসব ত্রাণ এবং সহযোগিতা এবং উপহার আমরা দিচ্ছি, যতটুকু পারছি আমরা পৌঁছে দিচ্ছি। এবং আমাদের মহল্লাবাসীকে আমরা মনে করি, যার যতটুকু আছে যদি কেউ কিছু দিয়ে সহযোগিতা করেন, তাহলে এই মুহূর্তে এর চেয়ে মানবিক আর এর চেয়ে বড়, এর চেয়ে সম্মানিত হওয়ার কিছু নেই। কারণ যেই অসহায় মানুষটা আমার কাছ থেকে 5 কেজি 10 কেজি চাউল বা খাবার নিচ্ছে, আমি তার প্রতি অনেক কৃতজ্ঞ। কারণ আমি আজকে আছি বলেই সে আমার কাছে নিচ্ছে। সেজন্য আমি আল্লাহর কাছে এটার জন্য দোয়া চাই, আল্লাহ যেন আমাদের উসিলায় আমাদের প্রত্যেকটি নাগরিককে যেন ভালো রাখে। সেজন্য আমাদের কেয়ার এবং ডেইলি স্টার যারা যেসব উদ্যোগ নিয়েছেন, এইসব মহতি কাজের মধ্যে দিয়ে আমাদের প্রত্যেকটি নাগরিক যেন সুচিকিৎসাটা পায় এবং তার যেন একটা মানবিক দিক নিয়ে সে যেন চলতে পারে, সেটা যেন আমরা যার যার জায়গা থেকে আছে যতটুকু পারি আমরা সহযোগিতা করব। যদিও আমরা স্বাস্থ্য সম্বন্ধে আমরা অবজ্ঞ নাই, যে আমাদের ডাক্তার আছে এবং সিভিল সার্জনরা আছে, তাদের এটা কাজ। তারা যদি আমাদের প্রত্যেকটি নাগরিক এবং কি করলে ভালো হয় আমাদেরকে বলবে, আমরা ওয়ার্ড ভিত্তিক সেই মেসেজ গুলো পৌঁছে দিব। কারণ যার কাজ তাকেই করলে এটা ভালো হয়। আমরা জনপ্রতিনিধি হিসেবে আমরা প্রত্যেকটি মানুষকে সচেতন করতে পারবো, কিন্তু সরকারের অন্যান্য ডিপার্টমেন্ট যারা আছে সবাই যদি যৌথভাবে এই কাজটা একসাথে আমরা করতে পারি, তাহলে মানবিক ভাবে হবে। কিন্তু এখন টিভিতে দেখানোর জন্য বা ফেসবুকে বা মোবাইলে বা পত্রিকায় উঠানোর জন্য অনেকে যে কাজটা করে, এটা মানবিক ভাবে যদি করি তাহলে সবার জন্য ভালো হবে। না হয় সময় যাবে, সময় নষ্ট হবে, পৃথিবীর অন্যান্য দেশ তারা শতভাগ নিরাপদ হয়ে যাবে, কিন্তু আমরা প্রশ্নবিদ্ধ থাকবো। আমাদের যে একটা গার্মেন্টস সেক্টর, যেটা দিয়ে আমরা গাজীপুরের মানুষ বাসা ভাড়া দেই এবং দোকানপাট চলে এবং আমাদের এলাকার স্থানীয় মানুষ চলতে পারে এবং লক্ষ লক্ষ ওয়ার্কার ওইখানে চলে,
গার্মেন্টস এর মালিকরা এবং শ্রমিকরা সবাই যদি আমরা একসাথে ভালো থাকতে পারি, তাহলে আমাদের কর্মটা হবে। আজকে এই গার্মেন্টস দিয়ে কিন্তু আমাদের লক্ষ লক্ষ হাজার হাজার কোটি টাকা আর্ন হচ্ছে। সেই জিনিসটা যদি আমরা বাধাগ্রস্ত হই, কোনো মালিকও কিন্তু সেই ফ্যাক্টরি চালাতে পারবে না। কারণ মানুষ এমনি গার্মেন্টসে একটা উসিলা খোঁজে, কোন ভাবে এই গার্মেন্টস ভাঙচুর করা যায়, কিভাবে অবরোধ করা যায়, সেইগুলো কিন্তু আমাদের বিদেশি শক্তিও কিন্তু এখানে একটা কাজ করে। সেই জন্য খুব সতর্কতার মধ্যে আমাদের এই গার্মেন্টস গুলা সচল রাখতে হবে। এই গার্মেন্টস সচল রাখার জন্য আমাদের স্বাস্থ্য নীতি যেটা আছে সেটা যেন আমরা প্রত্যেকে মানবিক হিসেবে লক্ষ্য রাখি। যদি মানবিক হিসেবে লক্ষ্য না রাখি, তাহলে আমরা একজন আরেকজনের বুঝতে পারবো, সমাধান হবে না। এই জন্য প্রত্যেকটি গার্মেন্টস এর মালিক ভাইদেরকে বলবো, আপনারা অত্যন্ত সম্মানিত, আপনারা অনেক পরিশ্রম করে এই গার্মেন্টস গুলো প্রতিষ্ঠিত করেছেন। সেজন্য আমাদের এই ওয়ার্কাররা আমাদের সন্তানের মতন, আমাদের এই বাপ ভাই, তাদেরকে একটু যদি প্রতিদিন আমরা তাদেরকে নিয়মটা যদি শিখে দিই, কিভাবে মাস্ক পরবে, কিভাবে রাস্তা পার হবে, কিভাবে তার বাসা বাড়িতে যাবে, কিভাবে সে ফ্যাক্টরিতে ঢুকবে, কিভাবে সে বের হবে, কর্মস্থলটার মধ্যে একজনের দূরত্ব কিভাবে হবে, সেই জিনিসটা যদি না করি তাহলে খুব কষ্ট হয়ে যাবে। আমাদের এখানে 3000-এর মতন ধরেন ইন্ডাস্ট্রি আছে। 3000-এর মধ্যে প্রতিদিন যদি সকাল 9টা, 8টা, 7টার সময় তাদেরকে অন্তত 15-20 মিনিট কোচিং দেওয়া যায়, তাহলে ওয়ার্কার কিন্তু শুনবে। কিন্তু না হলে বাস্তবে দেখছি গেট খুলে দেয়, এক গেট দিয়ে 1000, 2000, 5000 লোক দৌড়ে বেরিয়েছে, আবার ভিতরে ঢুকতেছে। এতে একটা ভয়াবহ আকার ধারণ করবে। সেজন্য আমরা মনে করি আমাদের এই নীতিগত ভাবে আমরা যদি সব সেক্টরে, আমাদের গার্ডিয়ান একজন যেহেতু আছে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, উনি প্রত্যেকটি মানুষকে, প্রত্যেকটি প্রাণীকে এখানে নিজের রক্ত মনে করেন। সেই স্থান থেকে যদি আমরা এই ওনার ভালোবাসাটা আমরা গ্রহণ করতে পারি, তাহলে কিন্তু আমাদের শতভাগ নিরাপদ হিসেবে থাকবো। এবং পৃথিবীর যেসব জায়গাগুলো যারা খুব দ্রুত ডেভেলপ হচ্ছে, তাদের পরামর্শ প্রতিদিন অনলাইন ভিত্তিক আমাদের নেওয়া উচিত। ওদের সাথে আমরা জয়েন্ট ভেঞ্চারে যদি কাজ করি তাহলেই সম্ভব। না হলে আমাদের জন্য খুব কঠিন একটি চ্যালেঞ্জ আছে। আমাদের কর্মজীবী মানুষগুলো কর্মহীন হয়ে যাবে। এবং আপনারা জানেন আমাদের এখানে একটা দোকানে 4-5 কর্মচারী ছিল, একজন সেলুনে 4-5 স্টাফ ছিল। এই বিভিন্ন জায়গায় প্রত্যেকটি দোকানপাটে কিন্তু সবার কর্মচারী ছিল। তারা আজকে আস্তে আস্তে কিন্তু বেকার হয়ে যাবে। সব দোকানদার তো খুলতে পারছে না, তার কর্মচারীর বেতন দিবে কিভাবে? একটা গার্মেন্টস এর মালিক যদি এখন 60% বেতন দিবে, আগামী মাসে তো তার অর্ডার থাকবে না, তখন তো সে বেতনও দিতে পারবে না। তখন এই যে আমাদের যে স্থানীয়ভাবে বাড়ির মালিক এবং ওয়ার্কার এবং অন্যান্যের মধ্যে একটা দূরত্ব সৃষ্টি হবে, এটা যে না হয় সেজন্য এটা দ্রুত একটা সমাধানকরণের পলিসিগত দিক দিয়ে সবার একটা যৌথভাবে এটা যদি সহযোগিতা হয় তাহলে সম্ভব। না হলে আমরা এক পক্ষ আরেক পক্ষকে দুষতে পারবো, কিন্তু আমাদের অর্থনীতি একটি চরম ধাক্কা খাবে। যে ধাক্কার জন্য আমরা যেই 10 বছরে 12 বছরের সামনের দিকে আসছিলাম, আগামী 20 বছরের সামনে যেটা আসছিলাম সেটা আবার আমরা পিছনের দিকে যাব। সেই পিছনে যেন না যেতে হয় সেজন্য আমাদের এখনো সময় আছে, আমরা খুব দ্রুত সেটা বাস্তবমুখী করার জন্য আমাদের পলিসিগত দিক এগুলা যৌথভাবে যদি আমরা আলোচনা করে সমাধান করতে পারি এবং স্থানীয় মানুষের এবং স্থানীয় প্রশাসন একসাথে যদি কাজ করতে পারি, তাহলে আমাদের সফলতা আসবে। এবং খাদ্য যেটা আমাদের স্বয়ংসম্পূর্ণ আছে সেটাকে ধরে রাখার জন্য আগামী সিজনে যে খাদ্যটা হবে সেখানে যেন আমার কৃষক গিয়ে কাজ করতে পারে, তারা যেন সেই সাবসিডিটা দেওয়া হয়। আমাদের গার্মেন্টস এর মালিকরা যেন তারা গার্মেন্টসটা চালু রাখতে পারে, সেজন্য তাকে ব্যাংক সাপোর্ট দিবে। এবং ব্যাংক সাপোর্ট দিবে শুধু লুটপাট করার জন্য না, যারা বাস্তবে মাঠে কাজটা করতে পারবে তাদেরকে দেখেই যৌথভাবে এখানে যদি সেই শেয়ারিংটা করা হয় তাহলে বাস্তবমুখী হবে। সেজন্য আমি মনে করি আমরা যারা আছি আমাদের দায়িত্বটা থেকে আমরা সবাই যার যার মতন চেষ্টা করি এবং যারা ভালো জানে তাদেরকে জেনে মাঠ পর্যায়ে আমরা সেটা জানাতে চাই। আপনাদের পক্ষ থেকে যদি কোনো পরামর্শ থাকে আপনারা বলবেন, আমরা সেটা মাঠ পর্যায়ে দিতে চাই। এবং আমাদের যে স্থানীয় সরকারের মাননীয় মন্ত্রী এবং সচিবরা আছেন এবং বিভিন্ন ডিপার্টমেন্টে যে স্থানীয় সরকারের মাধ্যমে যারা কাজগুলো করছেন, আমাদের হেলথের যেসব আছে বিল্ডিং এবং স্টাফরা আছেন, তারা যতটুকু সম্ভব সবাই চেষ্টা করছেন, কিন্তু চেষ্টাটা যেন আমরা বাস্তবমুখী করতে পারি। আমাদের নাগরিক যেন এটা শতভাগ তারা সচেতন এবং তারা যেন আমাদের কর্মটা ফল পায়, তারা যেন বলতে পারে না আমরা সরকারের এবং সিটি কর্পোরেশনের এবং প্রত্যেকটি প্রশাসনিক লোকের মাধ্যমে আমরা উপকৃত হয়েছি। এবং প্রত্যেকটি নাগরিক ভালো থাকবে, আমরা প্রশাসনিক ভাবে নিজেরা ভালো থাকবো আমি মনে করি। ধন্যবাদ মাননীয় মেয়র অ্যাডভোকেট জাহাঙ্গীর আলম, গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন, আপনার চমৎকার বক্তব্যের জন্য। এবার ধন্যবাদ বলার পালা, সবাইকে ধন্যবাদ বলতে আসবেন ডক্টর ইখতিয়ার উদ্দিন খন্দকার, ডিরেক্টর হেলথ প্রোগ্রাম। আমি তার আগে ছোট্ট একটা কথা একটু বলতে চাই। ডেইলি স্টারের পক্ষ থেকে আমি আপনাদেরকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।
আপনারা যারা আজকে আপনাদের মূল্যবান সময় আমাদেরকে দিলেন, আশা করি সবাই আপনারা পরবর্তীতে কোনো আয়োজনে আমাদের সঙ্গে থাকবেন। আমি শুধু একটা লাইন একটু বলবো কেয়ার, সেটা হলো যে আমরা বুঝতে পারছি যে স্টাডিটা করা হয়েছে সেই সময় ইম্প্যাক্টটা ওই রকম ছিল না। অ্যাটলিস্ট আমরা যদি নাম্বারস অফ পেশেন্ট দেখি তাহলে হয়তো ওই লেভেলে ছিল না, 5,000-এর কাছাকাছি ছিল, এখন 25,000 পেরিয়ে গেছে এবং মৃত্যু সংখ্যা 350 পার হয়ে গেছে। আপনারা যদি এই মুহূর্তে আরেকটি স্টাডিতে একটু যান তাহলে হয়তো আমরা কম্পারিজনটা বুঝতে পারবো যে আমরা কিভাবে এগিয়ে যাচ্ছি। আমার দিক থেকে এই পর্যন্তই। আমি আহ্বান জানাচ্ছি ইখতিয়ার উদ্দিনকে ধন্যবাদ বলে এই অনুষ্ঠান শেষ করার জন্য। আসলে অনেক সময় পার হয়ে গেছে। আমি প্রথমেই ধন্যবাদ জানাচ্ছি মাননীয় মেয়র মহোদয়কে তার এতটা সময় দেওয়ার জন্য। আমরা চিন্তাই করি পারি উনি এত ব্যস্ত, তারপরেও পুরোটা সময় উনি দিয়েছেন এবং উনি চমৎকারভাবে ওনার কথাগুলো বলেছেন, যেটা আসলেই খুবই আমাদের সবাইকে এনকারেজ করতেছে। আমি সেই সাথে ধন্যবাদ জানাচ্ছি মাননীয় সিভিল সার্জন মহোদয়, ডিডি ফ্যামিলি প্ল্যানিং মহোদয় গাজীপুর, এবং সেই সাথে আমি হাকিম স্যারকে, ওসমানী স্যারকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি তাদের মূল্যবান সময় দেওয়ার জন্য। এটা আসলে প্রমাণ করে যে সবাই এই বিষয়টি নিয়ে খুবই আগ্রহী এবং সবাই চাচ্ছেন যে এটার থেকে কিভাবে আমরা পরিত্রাণ পেতে পারি, আমরা স্থানীয়ভাবে, জাতীয়ভাবে আমরা কিভাবে এটার থেকে উদ্ধার করতে পারি। কেয়ার বাংলাদেশ আসলে খুবই লাকি যে তারা এই সুযোগটা পেয়েছে, এবং ধন্যবাদ জানাচ্ছি ডেইলি স্টারকে সেই সুযোগটা করে দেওয়ার জন্য। এবং যারা আজকে উপস্থিত হয়েছেন তারা তাদের ব্যস্ততার মাঝখান থেকে বিভিন্ন ওয়ার্ডের প্রতিনিধি, এলাকার স্থানীয় লোকজন যারা এখানে উপস্থিত হয়েছেন, সময় দিয়েছেন, সবাইকে আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি। দীপক দাকেও ধন্যবাদ জানাচ্ছি তার ব্যস্ততার মধ্য থেকে সময় দেওয়ার জন্য। এবং এটা আমাদের জন্য আসলে একটা ভালো আলোচনা, যেটা থেকে আমরা অনেকগুলা গাইডেন্স পেয়েছি, অনেক পরামর্শ পেয়েছি, অনেক ডিরেকশনস পেয়েছি। এবং লাস্টলি যেটা আপনি বলেছেন যে এটার ফলো আপ আমরা অবশ্যই চিন্তা করে দেখবো যে এটার সিচুয়েশন ওই সময়ের থেকে এখন কিভাবে প্রগ্রেস করতে, সেটার কোনোভাবে সুযোগ করা যায় কিনা। তো আমি আর বেশি সময় নিব না, অনেক সময়টা আমরা হয়ে গেছে। তবে আমি সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি কেয়ার বাংলাদেশের পক্ষ থেকে আজকের এই উপস্থিতি সবাইকে। এবং আমরা আশা করি যে আমরা সবাই মিলে, যেটা মেয়র মহোদয় বলেছেন, আমরা সবাই মিলে সবাই একসাথে এই যুদ্ধ আমাদের একসাথে কাজ করতে হবে। এবং সেখানে সরকারের পাশাপাশি বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, জনপ্রতিনিধি থেকে শুরু করে প্রত্যেকটা ইন্ডিভিজুয়ালকেও আসলে তার জায়গা থেকে ভূমিকা রাখতে হবে। তাহলেই আমরা এই মহা বিপদ থেকে উদ্ধার পেতে পারবো। আমরা সেই আশা রেখে সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমি আমার আজকের বলাটা শেষ করতেছি। আপনারা সবাই ভালো থাকেন, সুস্থ থাকেন এবং নিরাপদে থাকেন। ধন্যবাদ। ধন্যবাদ সবাইকে। আমাদের অনুষ্ঠান এখানেই শেষ।